नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर। जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर। जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर। जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर। निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौरहरि निताई गौरांगो गौरहरि। शची मातार प्राण धन गौरहरि विष्णु प्रियार प्राण धन गौरहरि। नदिया बिहारी गौरहरि नदिया बिहारी गौरहरि। गौर 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 हरि जय सचिनंदन गौर हरि। गौर 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 हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन हरि। गौर गौर हरि
নিতাই 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 গৌরাঙ্গ, নিতাই 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 গৌরাঙ্গ। নিত্যানন্দ রাম জয় নিত্যানন্দ রাম, নিত্যানন্দ রাম জয় এক চক্রধাম। নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গৌর হরি। জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद श्रीला जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामीन इति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই পারলে প্রায় কম্বল চাপা দিয়ে বসে থাকবে। ঠিক আছে, আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, তারপর আমরা কন্টিনিউ করি। আচ্ছা, আমাকে কেউ মনে করবে কখনো মাঝে বা পরে, আজকে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে একটা আম, আহ, কৃষ্ণার আর বলরামের একটা খুব সুইট পাস টাইম শেয়ার করবার, যেটা একদম রিয়েল ইনসিডেন্ট। অফকোর্স ভগবান মানে কৃষ্ণা বলরামের যত কিছু আমরা শেয়ার করি সবই একদম রিয়েল, তো এটাও একটা রিয়েল ইনসিডেন্ট। তো আমাকে কোন একটা সময় হয়তো লাস্টে বা যদি আমার মাঝখানে আমি যদি না শেয়ার করি তাহলে। আচ্ছা, তাহলে কে রিড করবে তারা হ্যান্ড রেজ করবে এক এক করে, তাহলে আমি আনমিউট করার চান্স দেবো। আচ্ছা, ইমনকে। ইমন আজকে মায়া খুব, আজকে মা সাথে আছে, কেমন লাগছে ইমন? প্রচন্ড। হ্যাঁ মাতাজি, প্রচন্ড ভাল লাগছে। একা একা লাগে না হলে। হরি বল। ঠিক আছে, এই যে এই শ্লোকটা পর থেকে তো বাংলায় কি লেখা আছে? মায়া। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি সত্য কৃষ্ণ জ্ঞান। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখান থেকে রিড করো। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান, জীবেরে কৃপায় কইলা কৃষ্ণ বেদ ও পুরাণ। স্মৃতিভ্রষ্ট জীবেরা ভগবানের সঙ্গে তাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে এবং তাই তারা জড়জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে আছে। তাদের চিন্তাধারাকে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বহু বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করেছেন। প্রথমে তিনি বেদকে 4 ভাগে ভাগ করেন, তারপর পুরাণে তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেন এবং অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য তিনি মহাভারত রচনা করেন। এই মহাভারতে তিনি ভগবত গীতার বাণী প্রদান করেন।
তারপর সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করেন। বেদান্ত সূত্রকে সহজবোধ্য করে তিনি তার ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেন। মনোনিবেশ সহকারে এই সমস্ত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করার আমাদের একান্ত কর্তব্য। জড় জগতে আবদ্ধ সাংসারিক লোকেরা যেমন খবরের কাগজ, নানা রকমের পত্রিকা, নাটক, নভেল আদি পড়ে থাকে এবং তার ফলে জড় জগতের প্রতি তাদের মোহমুগ্ধ অনুরাগ গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, তেমনি যারা ভগবানের স্বরূপ শক্তিকে উপলব্ধি করে ভগবত ধামে ফিরে যেতে চায়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে মহামুনি ব্যাসদেবের রচিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করা। বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করার ফলে আমরা জানতে পারি ভগবান কে, তার স্বরূপ কি, আমাদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মন ভগবানমুখী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে অন্তঃকালে ভগবানের সচ্চিদ আনন্দময় রূপের ধ্যান করতে করতে আমরা দেহত্যাগ করতে পারি। ভগবদ গীতাতে ভগবান বরাবর আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে এটিই হচ্ছে তার কাছে ফিরে যাবার একমাত্র পথ, এবং তিনি বলেছেন যে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তসমাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর স্মর যুদ্ধ চ মজ্জর্পিত মনোবুদ্ধি বুদ্ধির মামে বৈশ্বাস্য সংশয়া। অতএব অর্জুন অতএব অর্জুন সর্বক্ষণ আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ করা উচিত। তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করে কার্য করলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। ভগবদ গীতা 8/7। তিনি অর্জুনকে তার কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত হয়ে তার ধ্যান করতে আদেশ দেননি। ভগবান কোনো অবাস্তব পরামর্শ দেন না। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন, আমাকে স্মরণ করে তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম করে যাও। হ্যাঁ, একটু পজ করি এখানটা। এই যে এখানটায় বলছে যে তিনি অর্জুনকে তার কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত হয়ে তার ধ্যান করতে আদেশ দেননি। মানে এরকম না যে কৃষ্ণা অর্জুনকে বলেছে যে ঠিক আছে, তোমাকে তোমার কাজ করতে হবে না, তুমি বসে আমার ধ্যান করো, তুমি এক জায়গায় বসো জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে, তুমি সুন্দর করে আমার ধ্যান করো, আমার হরিনাম করো, তুমি পুজো করো, তোমাকে লড়াই করতে হবে না। এই কথা কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেনি। অর্জুন কে ছিল? ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় মানে কি? ক্ষত্রিয়র ধর্ম হচ্ছে যে সে একটা কোনো একটা জায়গাতে মানে রাজত্ব করবে, প্রজার টেক কেয়ার করবে, প্রজাকে ভালো করে রাখা, প্রজার কি দরকার সেগুলো টেক কেয়ার করা, এটা হচ্ছে একটা ক্ষত্রিয়র নিয়ম। আর তার জন্য যদি তাকে যুদ্ধ করতে হয়, লড়াই করতে হয়, সেটা তাকে করতে হবে, এটাই হচ্ছে তার নিয়ম, এটা ক্ষত্রিয়র ধর্ম। তো কৃষ্ণা কি বলছে যে তাকে কিন্তু বলেনি যে তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে, মানে তোমাকে ঠিক আছে তুমি ক্ষত্রিয় কিন্তু দরকার নেই তোমার লড়াই করার, তুমি এখন ব্রাহ্মণ হয়ে যাও, ব্রাহ্মণ হয়ে বা তুমি একটা সাধু হয়ে যাও, সাধু করে ভিক্ষে চাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে, এটা কিন্তু বলেনি। অর্জুন এটা করতে চেয়েছিল উল্টো। অর্জুন বলেছে যে আমি লড়াই করতে চাই না। কৃষ্ণ তাকে বলেছে যে না, তোমার যেই ধর্ম সেটা তুমি করবে, সেই ধর্ম করার মধ্যেই তুমি আমাকে স্মরণ করবে, প্রত্যেক মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করে তুমি তোমার কর্তব্যগুলো করে যাও। তো এইখানে বলা হচ্ছে যে ভগবান কিন্তু কোনো রকম মানে এমন কোনো কথা বলবে না যেটা হচ্ছে লজিকের বাইরে। মানে একজন একটা যদি ওয়াইফ তার ধর্ম হচ্ছে তার পরিবারের জন্য রান্না করা, তাদের টেক কেয়ার করা, হঠাৎ করে কৃষ্ণা কোনো কোনো ওয়াইফকে এটা বলবে না যে তুমি তোমার হাজবেন্ডের জন্য রান্না করা ছেড়ে দাও, ছেলে মেয়ের জন্য রান্না করা ছেড়ে দাও, তুমি এবার একটা কাজ করো, ঠাকুর ঘরের সামনে বসো আর সারাদিন বসে আমার নাম জপ করো আর পুজো করো। এই কথা কিন্তু কৃষ্ণ বলেনি। কিন্তু তার সাথেই আমরা যদি অলসতা করে সকালে ঘুম থেকে 10টায় উঠলাম, আরামসে একটু চা বানিয়ে চা খেলাম, তারপরে রান্না করলাম, তারপরে স্নান করার কোনো ঠিক নেই, 3টের সময় করলাম, 4টের সময়, এইটাও কিন্তু কৃষ্ণা বলছে না। তাই জন্য যুক্ত আহার যুক্ত বিহার মানে প্রত্যেকটা জিনিস কিরকম ভাবে আমাদের রুটিন হওয়া উচিত, কিভাবে ভগবানকে প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে, হরিনাম করা মানে কি, জপ করা মানে কি, কিভাবে আমাদেরকে টাইমটা ম্যানেজ করতে হবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু কৃষ্ণা শেখাচ্ছে, অর্জুনকে শেখাচ্ছে, অর্জুনের মাধ্যমে আমাদের শেখাচ্ছে। তো তাই জন্য
এখানে কৃষ্ণ বলছে তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করে, মন আর বুদ্ধি প্রত্যেকটা জিনিস কৃষ্ণকে অর্পণ করা, কৃষ্ণকে স্মরণ করা, কোন জিনিসে ভগবান আনন্দ পাবে, এইটা যদি প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা ভাবি যে এই যে কাজটা আমি করছি এটা কি ভগবানকে আনন্দ দেবে, তো এইরকম ভেবে ভেবে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস করা উচিত। তখন আমরা কি করছি, আমরা অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ ভাবামৃত মানে কৃষ্ণকে যখন আমরা বারে বারে স্মরণ করছি তার মানে আমাদের মন আর বুদ্ধি আমরা কৃষ্ণের চরণে দিয়েছি। তখন কৃষ্ণ আমাদের যেই বুদ্ধিটা দরকার, যেটা আমাদের দরকার, সেই রকম আমাদের কৃষ্ণ আহ আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে। আর এখানে বলছি যে তুমি যদি এইভাবে যদি নিজের মন বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করে যদি কার্য করো তাহলে নিঃসন্দেহ কি হবে, তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। না হলে কি হবে, যদি আমাদের মন আর বুদ্ধি যদি আলাদা আলাদা বিষয়ের মধ্যে যদি জড়িত থাকে, যখন কোনো কাজ করছি তখন আমাদের মনের মধ্যে হয়তো ঘুরছে কোনো একটা চিন্তা, আমার মা আমার মা কেমন আছে, মার শরীরটা, বা হয়তো অন্য একটা চিন্তা যে ও আমার সাথে কিরকম করে কথা বললো, বাজে একটা পচা মানুষ, বদমাইশ কোথাকার, এত বাজে ভাবে কথা বললো, ওর খারাপই হওয়া উচিত, ওর ওকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো এই ধরনের যদি আমাদের মানে মনের মধ্যে, এটা তো এটা তো নর্মাল, আমি এমন কিছু কি বলছি যেটা মানে আমরা আমাদের মনে হচ্ছে ও মা এরম তো আমাদের কখনই হয় না এরকম। আমি যেটা বলছি যেটা এটা তো আমাদের ডেইলি রুটিনে হতেই পারে যে কোনো কাজ করতে করতে মাথার মধ্যে কি চলবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ঘটছে সেটাই তো আমাদের মাথার মধ্যে চলবে। তো সেই জিনিসগুলি যখন চলছে তার মানে কি, আমরা তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, সেইটার মধ্যে আমরা জড়িয়ে আছি, তার মানে আমরা কৃষ্ণকে ভাবতে পারছি না। এইটা হলে কি হবে, প্রত্যেক দিন যেরকম যাবে যাবে যাবে, যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখনও কিন্তু আমরা এরকমই একটা কোনো জিনিস আমাদের মাথায় চলবে। আর তার মানে কি, মৃত্যুর পর আমাদের আবার ওরকমই একটা জন্ম পেতে হবে, মানে যেরকম চিন্তা ভাবনা যেরকম আমাদের অ্যাক্টিভিটিস থাকবে সেই অনুযায়ী আবার আমাদের একটা জীবন পেতে হবে। কিন্তু যদি আমরা প্রত্যেকটা কাজের সময় হয়তো অন্য কোনো চিন্তা আসছে, কেউ এত খারাপ ভাবে কথা বলেছে, মনটা খুব খারাপ লাগছে, তখন ইমিডিয়েটলি ভাবা যে কৃষ্ণা দেখো তুমি তো, আমি বারে বারে তো ভগবত গীতাতে এক কথাই ওই মাতাজি শ্যামা করুণা ওই মাতাজি একই তো কথা বলছে, তুমিই কর্তা তুমিই কর্তা তুমিই কর্তা, কৃষ্ণা তুমি যদি কর্তা হো, দেখো আমার মনটা কিন্তু খুব খারাপ লাগছে, এখন আমি এই যে রান্না করছি রান্নার মধ্যে কিন্তু ফোকাস করতে পারছি না, তুমি আমার উপরে কৃপা করো, তুমি প্লিজ আমার মনটাকে এখন তোমার কথা চিন্তা করার মধ্যে হেল্প করো, আমার কিন্তু ভালো লাগছে না। এটা কি হচ্ছে, হয়তো আমরা কৃষ্ণার কথা মনে করতে পারছি না, কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা যে মনে মনে কৃষ্ণার সাথে কথা বলছি, আমরা আমাদের মনের কথাগুলো কৃষ্ণাকে বলছি, এটাই তো কৃষ্ণাকে স্মরণ করা। দুঃখ কষ্ট আসবে, এমন কি হবে যে আমরা আমাদের দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলাম, আমরা এখন একদম সব সময় এসে আমাকে কেউ লাঠি পিটিয়ে গেল কিন্তু আমি কৃষ্ণাকে ভুলতে পারছি না, এরকম আমার এত এই জায়গায় আমরা এখনো পৌঁছইনি। লাঠি পেটানো কেন, হয়তো কেউ কিছুই বলেনি, তাও আমরা কৃষ্ণাকে স্মরণ করতে পারি না, তারপরও আমরা অন্য জিনিসই ভাবি, কখন যে আমার এই রান্নাটা হবে, কখন যে একটু বসে ফোনটা দেখবো, এই ওকে আজকে ফোন করা হয়নি, ওকে একটু ফোন করলে ভালো হয়, আরে ওর কি খবর রে, তো জানা হলো না। এই ধরনের চিন্তা ভাবনায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কি করতে হবে, মনের মধ্যে নিজেকে এক চাটি মারতে হবে, চুপ, মনটাকে চড় মেরে বলতে হবে চুপ কর, সারাক্ষণ শুধু অন্য কথা, কৃষ্ণার কথা ভাবার কোনো মতি নেই। এইভাবে নিজেকে মনে করাতে হবে যে কৃষ্ণা দেখো তোমার কথা ভাবতেই পারছি না, তুমি একটু প্লিজ আমাকে আশীর্বাদ করো না, একটু প্লিজ তোমার কথাটা মনে করাও না আমাকে কৃষ্ণা। এইরকম ভাবে এইভাবে কৃষ্ণাকে টানতে হবে নিজের মনের মধ্যে। যখন এইভাবে আমরা বারে বারে কৃষ্ণাকে, ওই যে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না, যে আমরা অনেক সময় কোনো গার্ডেন পার্কে ঘুরতে গেলে পরে কত ছোট একটা পুকুর, পুকুরের মতো অনেকগুলো ওই যে হাঁস ঘোরে, তো ওই যে যখন তাদের খাবার দেওয়া হয় তখন ওই হাঁসগুলো ক্যাক 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 করে। এবার যে- যে- হয়তো একটা হাঁস হয়তো একদম পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিছুই খাবার পাচ্ছে না, তখন ওই হাঁসটা কি করে, আরো জোরে জোরে প্যাক প্যাক, তখন লোকেরা দেখে যে ও বাবা ওই হাঁসটা সব থেকে বেশি জোরে চেঁচাচ্ছে, তার মানে নিশ্চয়ই ও সব থেকে বেশি খিদে পেয়েছে, তখন তারা কি করে দূরে ছুড়ে দেয় যাতে ওই হাঁসটা খেতে পারে। আমাদের সেই রকম হতে হবে, মনের মধ্যে কৃষ্ণার কথা ভাবতে পারছি না, আসছেই না, ভালো লাগছে না কৃষ্ণার কথা ভাবতে, অন্য কথা ভাবতেই ভালো লাগছে, কিন্তু তখন নিজের মনকে একটা চাটি মেরে বলতে হবে চুপ করে বস, কৃষ্ণার কথা ভাবতে হবে,
আর তখন তখন বলতে হবে যে কৃষ্ণা তুমি সাহায্য করো না প্লিজ, আমরা তো ভগবত গীতায় পড়ছি তুমি নাকি অনেক দয়ালু, তুমি একটু দয়া করো না আমার উপরে। এইভাবে বারে বারে নিজেকে রিমাইন্ডার দিতে হবে। তখন কি হবে, তখন কৃষ্ণ কৃপা হলে পরে তখন আমরা কন্টিনিউয়াসলি কৃষ্ণ কথা ভাবতে পারবো। যে যাই বলুক না কেন, আমাদের জীবনে যাই ঘটে যাক না কেন, দুনিয়া ওলট পালট হয়ে যাক না কেন, আমরা কৃষ্ণার কথা, কৃষ্ণার চিন্তা, কৃষ্ণার স্মরণ থেকে আমরা বেরোতে পারবো না। আর এই রকম জীবন যাপন হলে কি হবে, এই জীবনের মধ্যে, এই দেহর মধ্যে আমরা একদম সবসময় আনন্দে থাকতে পারবো। আর যখন মৃত্যু আসবে, মৃত্যুকালে আমরা ভগবানকে স্মরণ করে ভগবত ধাম ফিরতে পারবো। তখন আর আমাদের এই জড় জগতে জন্ম নিয়ে আবার সেই মায়ার চরের পর চর আর খেতে হবে না। মায়ার চর মানে কি, আমাদের আশেপাশের লোকের দ্বারাই আমাদের চর মারা, সেটাই হচ্ছে মায়ার চর। তো সেটা আর তখন আর আমাদের কষ্ট পেতে হবে না। তখন ভগবত ধাম কি আমরা একদম আনন্দ সহ ভগবানের সেবা করব, ভগবানের সাথে আমরা মজা করব, এইসবে থাকবো। কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে সেই হ্যাবিটটা এখন থেকে করতে হবে। হ্যাবিট না করলে কেমন করে হবে? তো একটা মিনিট। হ্যাঁ, তো এইটাই কৃষ্ণ এখানে, এইটাই ছিল প্রভুপাদ আমাদের এখানে বলছেন যে ভগবান কোনো আহ অবা, এটা কি ওয়ার্ডটা ইমন, অবাধ পরামর্শ দেন না। মাতাজি, অবাস্তব। মানে অবাস্তব, এই হ্যাঁ। হ্যাঁ, অবাস্তব কোনো ভগবান কোনো অবাস্তব পরামর্শ দেন না। এটাই শিল প্রভুপাদ এখানে ক্লিয়ারলি বোঝাতে চাইছেন। অনেকজন মনে করে যে ভক্তি করা মানে হচ্ছে আরে এখন তো আমি সংসারে আছি, এখন তো আমার সংসার দেখতে হবে, যখন বয়স হবে তখন ভক্তি করব। আমরা শুধু ভেবে দেখি, অর্জুন যদি এবার বয়স হয়ে গিয়ে থুত্থুরে বুড়ো হাতে লাঠি নিয়ে ঘুরছে, তখন কৃষ্ণা তাকে বলছে অর্জুন নিজের নিজের গান্ডিব যে ইয়ে তীর ধনুষ, এটা কি বলে, ওই নিজের অস্ত্র শস্ত্র, এটা তোলো আর এবার তুমি লড়াই করো। অর্জুন কি লাঠি হাতে নিয়ে আর লড়াই করতে পারবে? তখন তো সে লাঠি হাতে নিয়ে কৃষ্ণা। মাঝে মধ্যে আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, তাই না? আমার নেটওয়ার্কটা একটুখানি প্রবলেম করলো। এখন শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ। তো এইটাই হচ্ছে এখানে কৃষ্ণা, এইখানে শিল প্রভুপাদ এটাই বলছেন যে কৃষ্ণা কিন্তু কোনো এরকম অবাস্তব কিছু বলে না যেটা আমাদের আমাদের পক্ষে করা সম্ভবই না। মানে এমন একটা জিনিস যেটা ওমা এই আবার কি, এরকম একটা পরিস্থিতিতে থেকে আমি এটা কি করে করব, এরকম কোনো জিনিসই কৃষ্ণা কিন্তু বলেননি। অর্জুনকেও না, অর্জুনের মাধ্যমে আমাদেরও না। ঠিক আছে ইমন, তুমি কি, আর আমি জিজ্ঞেস করি আগে, আর কেউ কি রিড করতে চায় তাহলে পরে হ্যান্ড রেজ করতে পারে। অর্পিতা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, হরে প্রণাম, কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। প্রণাম মাতাজি। তিনি অর্জুনকে কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত হয়ে তার ধ্যান করার জন্য উপদেশ দেননি। ভগবান কোনো অবাস্তব পরামর্শ দেন না। এই জড়জগতে দেহ ধারণ করতে হলে কাজ করতেই হবে। কর্ম অনুসারে মানব সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরাই বা সমাজের বুদ্ধিমান ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক ধরনের কাজ করছে। ক্ষত্রিয়রা বা প্রশাসক সম্প্রদায় অন্য ধরনের কাজ করছে এবং ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের জন্য
নির্দিষ্ট বিশেষ ধরনের কাজ করছে। মানব সমাজে প্রত্যেকেই, সে শ্রমিক হোক, ব্যবসায়ী হোক, প্রশাসক হোক, চাষি হোক, অথবা এমনকি সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বৈজ্ঞানিক কিংবা ধর্মতত্ত্ববিদ যেই হোক না কেন, এদের সকলকেই জীবন ধারণ করবার জন্য কিছু কর্ম করতে হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে তার কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার সময় তাকে স্মরণ করতে মামনুষ্যর বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম সময় যদি শ্রীকৃষ্ণ মাম স্মরণ, মাম অনুসর, মানে হ্যাঁ, আমাকে অনুসরণ মামনুষ্যর, করো, মানে কৃষ্ণকে অনুসরণ ইয়ে করা, স্মরণ করা। দৈনন্দিন জীবনে সংগ্রামের সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ না করা যায়, তবে মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে স্মরণ করা সম্ভব হবে না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে কীর্তনীয় সদা হরি, সর্বক্ষণ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের অভ্যাস করা উচিত। ভগবানের নাম স্বয়ং ভগবান থেকে ভিন্ন নয়, তাই যখন আমরা তার নাম কীর্তন করি তখন আমরা তার পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে থাকি। সুতরাং অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, সবসময় আমাকে স্মরণ করো, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করো, এই দুটো একই উপদেশ, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভগবানের দিব্য রূপকে স্মরণ করা এবং তার দিব্য নামে কীর্তন করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অপ্রাকৃত স্তরে তার অপ্রাকৃত স্তরে নাম ও রূপ অভিন্ন। তাই আমাদের সর্বক্ষণ 24 ঘন্টায় ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যেস করতে হবে। তার পবিত্র নাম কীর্তন করে আমাদের জীবনে কর্মধারাকে এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে আমরা সর্বদাই তাকে স্মরণ করতে পারি। এটা কিভাবে সম্ভব? এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ আচার্য বর্গ নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। কোনো বিবাহিতা স্ত্রীলোক যখন পরপুরুষে আসক্ত হয়, কিংবা কোনো পুরুষ পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, তখন সে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। এই ধরনের আসক্ত মানুষরা সারাক্ষণ প্রেমাস্পদের কথা চিন্তা করে। এই ধরনের স্ত্রীলোক গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকার সময়ে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার আশায় আকুল হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে তখন অতি সতর্কতার সঙ্গে তার গৃহকর্মাদি সম্পাদন করে, যাতে তার স্বামীকে তাকে তার আসক্তির জন্য কোনো রকম সন্দেহ না করে। ঠিক তেমনি আমাদের সর্বক্ষণ পরম প্রেমিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকতে হবে এবং একই সময়ে সুষ্ঠুভাবে আমাদের সমস্ত জাগতিক কর্তব্য কর্ম সমূহ সম্পাদন করতে হবে। এই জন্য ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগের একান্ত প্রয়োজন। ভগবান প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেই মানুষ জাগতিক সম্পাদন করা। জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার সময় তাকে বিস্মিত হয় না। তাই আমাদের ভগবানের প্রতি এই গভীর ভালোবাসা অন্তরে জাগিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অর্জুন যেমন সবসময় ভগবানের কথা চিন্তা করতেন, অর্জুন ছিলেন ভগবানের নিত্য সঙ্গী এবং তিনি ছিলেন যোদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ তাকে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হতে এবং বনে গিয়ে ধ্যান করতে উপদেশ দেননি। যোগ সম্বন্ধে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশদ ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে শোনান, তখন তা অনুশীলন করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে অর্জুন তাকে জানান। অর্জুন উবাচ জহং জং যোগ স্তয়া প্রোক্তা সাম্যেন মধুসূদন রেতো স্বয়ং ন পশ্যামি চঞ্চলতাং সৃষ্টিং স্থিরাম। অর্জুন বলেন, হে মধুসূদন, যোগ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা বললে তার অনুশীলন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ও অসহনীয়, কারণ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির। ভগবদ গীতায় 6/33 কিন্তু ভগবানকে বলেছেন যোগী না মপি সর্বেষাং মদ গতে না গতিনান্তরাত্মনা। শান্তারাং
তানা শ্রদ্ধা বান ভজতে ভজতে মা যো মাসং মে যুক্ততম মত। অতঃপর। আচ্ছা, এখানটা একটু সমস্ত পজ করি। এখানটায় এখানে আহ কৃষ্ণা ভগবদ গীতাতে আমরা পড়বো, এখনো তো ভগবদ গীতার শ্লোকে আমরা আসেনি। তাদের কৃষ্ণা আর অর্জুনের যে কথোপকথন, সেটাতে তো আমরা এখনো ঢুকিনি। কিন্তু কৃষ্ণা অর্জুনকে এই 3 প্রকারের যোগের কথা বলছে। যোগ মানে কি? যে যোগ মানে অনেকজন ভাবে যে শরীরের কোনো এক্সারসাইজ, যোগা বা এই ধরনের জিনিসকে ভাবে যোগ। আসলে যোগের আলটিমেট পারপাস মানে কোনো জিনিসের একটা গোল থাকে। রান্না করার গোল মানে কোনো সবজি টবজি কাটলাম, সেটার গোল হচ্ছে যে আমি এই রান্নাটা করব। পোস্ত বাটছি, এটার গোল হচ্ছে যে আমি আলু পোস্ত করব বা আলু ঝিঙে পোস্ত করব। পোস্তটা তো এমনি এমনি বেটে দিয়ে পচানোর জন্য রাখা হয় না। তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা গোল থাকে, একটা এম। সেরকমই যোগ মানে হচ্ছে যে আমরা নিজেদের আমরা হচ্ছে আত্মাটা, তো এই আত্মাটাকে আমরা পরমাত্মা মানে যে ভগবান, তার সাথে কিভাবে কানেক্ট করব। আর আমাদের রিয়েল আইডেন্টিটিটা কি, মানে আমরা এখন ভাবছি যে আমি হচ্ছি শ্যামা করুণাময়ী, এটা তো অবশ্য দীক্ষিত নাম, কিন্তু যেরকম কেউ ভাবতে পারে আমার নাম হচ্ছে ইমন, বা আমার নাম হচ্ছে রথিকা, এরকম, বা অর্পিতা। তো আমরা ভাবছি এটাই হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিটি, কিন্তু আসলে এইটা তো এই জীবনের আইডেন্টিটি, এই জন্মের। এর আগের জন্মে আমরা অন্য কেউ ছিলাম। হ্যাঁ, হয়তো কারোর নাম ছিল পূজা, কেউ ছিল রেখা, কেউ কেউ হচ্ছে এরকম, কেউ হয়তো কোনো ছেলে ছিল কোনো মেল বডিতে, কেউ তারপরে আরো তো কত জন্ম নিয়েছে, সেখানে তো কুকুর বিড়াল এসব তো ছিলামই, এটা তো একটা মনুষ্যর নাম নিলাম। তো যাই হোক, তখন টমি আহ, বা ব্রুনো এই ধরনের কোনো নাম ছিল যখন কুকুর জন্মে, বিড়াল জন্মে, এরকম। তো কৃষ্ণ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে যে এই যোগ মানে কিন্তু হচ্ছে নিজেদের আমার ভগবানের সাথে কি রিলেশন, আর কিভাবে আমি সেই রিলেশন, সেই সেবাতে আবার কিভাবে ফিরে যেতে পারি, এইটাই কিন্তু যোগ, যে কোনো যোগের আসল লক্ষ্য। তো কৃষ্ণা অর্জুনকে 3 প্রকারের যোগের কথা বলছে, কর্মযোগ, তারপরে ধ্যান যোগ, আর এই ভক্তি যোগ। 3 প্রকারের যোগের কথা বলছেন। তার মধ্যে যখন প্রথমে এই যে ধ্যান যোগ, এই যোগ সেই যোগ, এইগুলো যখন কৃষ্ণা অর্জুনকে বলছে, তখন অর্জুন কি বলছে? হে মধুসূদন, যোগ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা বললে তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এর অনুশীলন করা আমার পক্ষে অসম্ভব ও অসহনীয়। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে যে অর্জুনের কোয়ালিটিস কি। অর্জুন হচ্ছেন এমন একজন যোদ্ধা যে যখন দ্রোণাচার্য মানে অর্জুনের যে গুরু, মানে এই যে পাণ্ডবদের কৌরবদের যে গুরু, যে নাকি শিখিয়েছে যে কিভাবে অস্ত্র শস্ত্র কিভাবে চালাতে হয়, দ্রোণাচার্য বলেছিল যে এই তোমাকে এই পাখির চোখ দেখে তোমাকে তীর চালাতে হবে, এরকম একটা মানে দিয়ে দিয়েছিল। অর্জুন এমন প্র্যাকটিস করেছে যে সে রাত্রিবেলা একেবারে অন্ধকার, অমাবস্যার রাত যেখানে একেবারে অন্ধকার, যেখানে নিজেকেও দেখা যাবে না, সেই রকম সময়ও অর্জুন সেই পাখির চোখ দেখতে পেরে সেই চোখকে তীর মারতে পারবে। এইরকম তার ছিল, নিজের উপরে কন্ট্রোল। সে দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে একদম পারফেক্টলি নিজের পুরো মানে ফোকাস দিয়ে নিজের এই অস্ত্র এগুলো সব চালাতে পারে, তীর ধনুষ গুলো চালাতে পারে, এত ফোকাস। এই হচ্ছে অর্জুনের কোয়ালিটি। আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে 7 দিন 7 রাত না ঘুমিয়ে একদম ফার্স্ট ক্লাস ফিট থাকবে, সব কাজ একেবারে চনমন করে করতে পারবে, আর তারপরেও কোনো টায়ার্ডনেস নেই? কে এরকম আছে? আমি তো ডেফিনেটলি না, কারণ আমার একটু লেট হলে পরে আমার ভীষণ অসুবিধা হয়। তো আমাদের মধ্যে কেউই না। এইটা হচ্ছে অর্জুনের কোয়ালিটি। তারপরে এই অর্জুনই ইন্দ্রকে হারিয়েছে, বাবা ভোলানাথকে হারিয়েছে, শিবজিকে হারিয়েছে, কিন্তু বায়ুদেব তার সাথে যখন যুদ্ধ করেছে তাকেও হারাতে পেরেছে। এই হচ্ছে কোয়ালিটি এই অর্জুনের, এরকম কোয়ালিটি। কিরকম যোদ্ধা বুঝতে পারছি আমরা, মানে কোন লেভেলের। সে কি বলছে কৃষ্ণকে? যে আমার পক্ষে এই যে যোগগুলো করা সম্ভব না। তার মানে কি বোঝাতে চাইছে? যে আমরা হচ্ছে চুনোপুটি,
আমাদের অন্য কোনো যোগ বা অন্য কোনো রাস্তা ভাবার দরকারও নেই, কারণ আমাদের পক্ষে কোনোটাই সম্ভব না। তখন গিয়ে কৃষ্ণা ভক্তি যোগ অর্জুনকে বোঝানো শুরু করছেন। আর সেখানে কৃষ্ণা কি বলছে, যে যোগী নাম আপি, মানে যত রকমের যোগীরা আছে, যারা অনেক রকম ভাবে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছে, যেরকম অনেকজন ধ্যান যোগ করছে, অনেকজন জ্ঞান যোগ, অনেক পড়াশোনা করে, আমাদের মধ্যে হয়তো আমরা হয়তো ওরকম না, কিন্তু আছে এরকম অনেক যোগী আছে যারা অনেক রকম হট যোগা, অনেক রকমের আসন করে, ইয়ে করে করে নিজেদের মাইন্ডকে কন্ট্রোল করবার চেষ্টা করে। ওই যে ওই রোগা করে ওই যে বাবাজি, উনি কি জানো, যে পতঞ্জলির যোগা করে, তার রামদেব, রামদেব বাবা, বাবা রামদেব। তো বাবা রামদেবকে আমরা দেখি উনি কিরকম যোগা করেন, ঠিক আছে, কত রকমের এই আসন সেই আসন, পিরিং বিরিং পিরিং পিরিং, কত রকম লাফি লাফি কত রকম করতে পারে। তার মানে আমি আমি তার 20%ও করতে পারবো না, মানে উনি এরকম ফিট ইয়ে কত রকম ভাবে নিজের আর উনি তো প্রবচনও দেন, বলেন এইভাবে নিজের মাইন্ডকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে, এই যোগ করলে পরে মাইন্ডকে কন্ট্রোল। তো এরকম মাঝখানে কিছু একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, নিউজেও এসেছিল, ওনার ওই কিছু একটা কেউ বলেছে, আর উনি একেবারে রাগে চোটে মানে আর মানে তাকে মানে অনেক কথা শুনিয়েছেন। তো এটা দিয়ে কি প্রুফ হচ্ছে, যে এত যোগা করবার পর উনি নিজে সবাইকে বোঝাচ্ছেন যে পতঞ্জলি কি বুঝিয়েছে যোগা করলে পরে কিভাবে নিজের মনকে একদম কন্ট্রোল করা যায়, কিন্তু ওনার নিজেরই তো কন্ট্রোল নেই। তো এইগুলো দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি, যে যতই আমরা যত রকম যোগাই করি না কেন, মনকে কন্ট্রোল করা ইজি না। যেখানে অর্জুন এই কথা বলে দিচ্ছে, সেখানে এসব যেই বাবার যেই বেবি হোক না কেন, এটা সম্ভব না নিজের মনকে কন্ট্রোল করা। আর তারপর আরেকটা ইয়ে কি বলছে, যে আহ, ধ্যান যোগ, মানে অনেকজন ধ্যান যোগ করে, যে মেডিটেশন, আজকাল তো অনেক রকম আর্ট অফ লিভিং, আর্ট অফ এই আর্ট অফ সেই, অনেক রকম এরকম ইনস্টিটিউশন আছে, সেখানে শেখানো হয় কিভাবে নিজের চোখ বন্ধ করে কেমন করে বসবে, আর তারপরে একদম মনে করবে যে তুমি অন্ধকারে চলে গেছো, আর কিচ্ছু নেই, তোমার মনের মধ্যে যেই ভাবনাগুলো আসছে সেইগুলোকে তোমাকে একদম কন্ট্রোল করে নিতে হবে। এটা কতক্ষণ করা যেতে পারে? কিছুক্ষণ পরই বাড়ির থেকে ফোন আসবে, এই বাড়ির রান্না এখনো রান্না হয়নি, কোথায় আছো তোমরা? বা মানে সন্তানের ইয়ে আসবে, আমার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে, তখনই এই সব যোগ, যোগা টোগা, ধ্যান যোগ, ম্যান যোগ, এগুলো সব বেরিয়ে যাবে। তো বেসিক্যালি এই যে অনেকজন এগুলো করার চেষ্টা করে, অনেকজন এমনও আছে আমি মানে নিজে জানি, যে তারা মৌনব্রত করে, মাসের পর মাস মৌনব্রত করে। তো সেই মৌনব্রত করে লাভটা কি? ভগবান বলেছে কোথাও, ভগবত গীতাতে কোথাও বলেছে যে তুমি মাসের পর মাস মৌনব্রত করো? কোথাও তো বলেনি। তো এই মৌনব্রত করে তাদের গতিটা কি হবে? মনের মধ্যে কি চলছে, মুখ বন্ধ থাকুক না কেন, মনের মধ্যে তুমি যা ইচ্ছে করছো, অ্যাকশনে তুমি যা ইচ্ছে করছো, এদিকে শুধু মুখটাই বন্ধ রেখেছো, এটাতে কোনো গতি নেই, তার কোনো গতি হবে না, দুর্গতি হবে। সেই জন্য কৃষ্ণা এখানে বলছেন যে যোগী নাম আপনি, যত রকমের যোগী আছে যারা অনেক রকম যোগা করছে, এই ধ্যান যোগ, এই যোগ সেই যোগ, তাদের মধ্যে সর্বেশাম, তাদের মধ্যে সব থেকে উপরে হচ্ছে যে আমার স্মরণ সারাক্ষণ করে নিজের সব কাজ করছে। আর সেটা এখানে কি বলছে, যোগীদের মধ্যে যে গভীর মাতাজি এইটা পড়ুন একটু, এই যে ট্রান্সলেশনটা, অনুবাদটা, অর্পিতা মাতাজি। যোগীদের মধ্যে যে গভীর ভাবে সহকারে, সহকারে মদ ম- মদগত চিত্তে নিজের অন্তরাত্মায় আমাকে চিন্তা করে এবং আমার অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত থাকে, সেই ব্যক্তি যোগ সাধনায় অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং আমি সেই যোগী শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, সেটাই আমার অভিমত। এইটা হচ্ছে সেটাই কৃষ্ণার ওপিনিয়ন। কৃষ্ণা বলছে যে আমার মতে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, আর কৃষ্ণার মত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণার ওপরে তো কেউ নেই। সেই জন্য কৃষ্ণা যদি বলে যে আমার মতে কেউ সর্বশ্রেষ্ঠ, তার মানে বুঝতে হবে যে এর উপরে আর কিছু নেই। তো কৃষ্ণা কে কি বলছে, সর্বশ্রেষ্ঠ কে, যে
যে মানে এই যোগীদের মধ্যে যে সারাক্ষণ নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে, কিন্তু এইদিকে কৃষ্ণাকে সারাক্ষণ মনে করে যাচ্ছে, আর যেই রকম ভাবে কৃষ্ণা বলেছে সেইভাবে কৃষ্ণার সেবা করে যাচ্ছে, এইরকম একজন কৃষ্ণার সাথে সব সময় কানেক্টেড, সব সময় যুক্ত, আমার সাথে আমার অন্তরঙ্গ ভাবে সে আমার সঙ্গে যুক্ত, মানে কৃষ্ণার হৃদয়ের মধ্যে সে বাস করছে, কারণ তার হৃদয়ে কৃষ্ণা বাস করছে। তো এটা হচ্ছে কৃষ্ণার মতে কৃষ্ণা বলছে আমাদের এরকম হতে হবে। রান্না করি, স্নান করি, ঘুমাই, বা বাড়িতে কাউকে হয়তো আমরা পরিবেশন করছি, আহ, প্রসাদ পরিবেশন করছি, বা ভগবানকে হয়তো ধূপ দেখাচ্ছি, শীতকালে হয়তো আমরা ভগবানের জন্য সোয়েটার বানাচ্ছি, তাকে ফুল তুলসী ভগবানের চরণে যখন নিবেদন করছি, প্রত্যেকটা মুহূর্তে মন কিন্তু ভগবানের কাছে থাকা উচিত, যে ভগবান আমি আপনাকে এটা নিবেদন করছি, আপনি গ্রহণ করুন। হয়তো তার জায়গায় দেখা যাচ্ছে ভগবানকে ফুল নিবেদন করছি, কিন্তু মনটা হচ্ছে যে কখন যে গিয়ে চাটা খাবো, উফ কি খিদে পেয়ে গেছে, এদিকে করছি হয়তো ভগবানের সেবা, কিন্তু মনটা অন্যদিকে। আরেকটা জিনিস হতে পারে যে হয়তো আমরা করছি অন্য একটা কাজ, স্নান করছি, কিন্তু মন হচ্ছে ভগবানের দিকে, যে ভগবান তুমি আমাকে আমার পরিবারকে রক্ষা করো। আমাদের মন, আমাদের যে কি বলে কর্মণা মনসা বাচা, মানে আমাদের মাইন্ড বডি অ্যান্ড ওয়ার্ডস, আমাদের মন, আমাদের কথা, আমাদের শরীর দিয়ে আমি আমি যা কিছু করছি, আমি যা চিন্তা ভাবনা করছি, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস ভগবান আপনি রক্ষা করুন। এরকম ভাবে যদি আমরা সারাক্ষণ প্রার্থনা করতে থাকি, তার মানে কি আমরা তো সবসময় ভগবানকে ডাকছি, ভগবান তার মানে প্রত্যেক মুহূর্তে আমার সাথে আছেই আছে। এটা আমাদের কখনো ডাউট করা উচিত না। যেই মোমেন্টে আমরা বলছি হরে কৃষ্ণা, আমাদের কখনো এটাতে ডাউট রাখা উচিত না যে তার মানে কি সত্যি ভগবান আছে, দেখতে তো পারছি না, এই ডাউট থাকা উচিত না। হরে কৃষ্ণা বলা মাত্রই হরে কৃষ্ণা, মানে রাধা রানী কৃষ্ণ এখানে পার্সোনালি প্রেজেন্ট। তো যারা এই হরিনাম জপ করছে, শুধু ভেবে দেখুন, যারা এই জপ করছে, মন মন দিয়ে জপ করছে, তাদের কাছে কি কৃষ্ণা প্রেজেন্ট না? তাদের মানে প্রত্যেক মুহূর্তে তারা কি করছে না করছে, কৃষ্ণা তাদের সাথে সাথে গিয়ে তাদেরকে সাহায্য করছে। এই জায়গায় আমি এই ইয়েটা বলি, এই লীলাটা যেটা বলতে চাইছিলাম, একদম উপযুক্ত জায়গা। আহ অর্জুন আচার্য বলে একজন, আমি দেখছি রতিকা মাতাজি খুব মজা পেয়েছে যে একটা, তো অর্জুন আচার্য বলে একজন আম, আচার্য আছেন। আচার্য মানে হচ্ছেন যিনি, সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে গেলে যিনি টিচার। তো যিনি আমাদেরকে পারমার্থিক শিক্ষা, নিজেদের জীবন, মানে ওনাদের জীবন কিভাবে ওনারা যাপন, মানে কিভাবে জীবনটাকে লিভ করছে, সেই সেইটা দিয়ে যারা অন্যদের শেখাচ্ছে, তাদের বলা হয় আচার্য। তো অর্জুন আচার্য, উনি ভাগবত গীতার টিকা লিখছেন, কমেন্টারি লিখছেন, যেরকম শিল প্রভুপাদ আমাদের পারপোর্ট দিয়েছেন, সেরকম অর্জুন আচার্য উনি এই কমেন্টারি এই টিকা লিখছিলেন। তো লিখতে লিখতে একটা ভার্স আসে, একটা শ্লোক আসছে ভগবত গীতার মধ্যে। সেখানে কৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন যে যা আমার ভক্তদের মধ্যে যদি কারুর কিছু গুণ বা কিছু থাকে যেটা ভালো, সেটাকে আমি রক্ষা করে রাখি। আর যদি তাদের কাছে কিছু না থাকে যেটা দরকার আমার ভক্তি করবার জন্য, তাহলে সেটা আমি নিজের কাঁধে করে নিয়ে যাই আমার ভক্তের কাছে। ওয়াহাম্যহম, এই কথা, এই শব্দটা ব্যবহার করা আছে, ওয়াহামি আহম, মানে আমি নিজে বয়ে নিয়ে যাই, বয়ে নিয়ে যাই। তো যখন অর্জুন আচার্য উনি যখন এই জিনিসটা দেখলেন, উনি ভাবলেন যে কৃষ্ণা তো স্বয়ং ভগবান, মানে ওনার নিজে এসে কাউকে তো দেওয়ার কিছু দরকার নেই, উনি তো কারোর মাধ্যমেই পাঠিয়ে দিতে পারবেন। আমার মনে হয় এই শব্দটা ঠিক না এখানে। তখন উনি কি করেন, ওইটা জায়গাটা কেটে দেন, কেটে উনি এইভাবে লেখেন যে ভগবান নিজের এক পার্ষদকে পাঠান, আহ মানে যদি কোনো ভক্তের কিছু দরকার পড়ে, ভগবান নিজের পার্ষদকে পাঠান সেটা প্রদান করবার জন্য। এটা লিখে উনি স্নান করতে যান, নদীতে স্নান করতে যান। আর ওই সময় ওনার ওয়াইফ ওনার ওয়াইফ মানে রান্না করবেন। তো গিয়ে দেখছি যে এবার এনারা তো ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণরা কিন্তু ওই চাকরি করে রোজগার করেন না, ব্রাহ্মণরা মধুপুরি করে। মধুপুরি মানে হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা চাওয়া। তখন
ওনার ওয়াইফ রান্নাঘরে গিয়ে দেখছে যে একটা কিছু রান্না করবার মতন নেই, কিচ্ছু নেই। তখন ওনার ওয়াইফ মানে ভাবছে যে আজকে তাহলে আমি কি রান্না করি। তো তখন দুটো বাচ্চা আসে, দুটো বাচ্চা বাইরে থেকে বলছে যে মা মা শোনো, আহ আমাদের আচার্য উনি পাঠিয়েছেন, গুরুজি গুরুজি আমাদের পাঠিয়েছেন এইসব সামগ্রী আপনার জন্য। তো তখন ওনার ওয়াইফ বাইরে এসে দেখছে যে দুটো ছোট ছোট বাচ্চা, একদম কোমল সুন্দর দেখতে দুটো ছোট ছোট বাচ্চা এসেছে। হ্যাঁ, আর দেখছে যে কাঁধের মধ্যে ওই ভারী ডান্ডার মধ্যে দুদিকে মানে দুধ, চিনি, অন্ন, ওই চাল, তারপর দেখছে অনেক রকম সবজি, ফল, এগুলো সব নিয়ে এসেছে। আর দুটো বাচ্চা মানে কাঁধে নিয়েছে কি, ওরা নিজেরা হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট, আর কাঁধের মধ্যে এত ভারী বোঝা নিয়ে। তখন এই আহ, অর্জুনাচার্যর মানে যে ওয়াইফ, সে তো একদম ইয়ে হয়ে গেছে যে ওমা, তোমরা এত ছোট ছোট বাচ্চা, তোমরা এই এত ভারী জিনিস কেন টেনে এনেছো, আর তোমাদের কে পাঠিয়েছে? তখন বলছে যে আমাদের গুরুজি পাঠিয়েছেন, মানে আপনার হাজবেন্ড, উনি আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা ওনার শিষ্য। আর তখন তখন ওনার ওয়াইফ একটু অবাক হয়ে যান যে ওনার শিষ্য। তখন মনে মনে ভাবছে যে জানতাম না তো যে আজ অব্দি ওনার কোনো শিষ্য আছে। তখন বলছে যে আচ্ছা, কিন্তু এত ভারী জিনিস তোমরা বই বই এনেছো? বলছে হ্যাঁ মা, আমরা বলেছিলাম যে এত ভারী আমরা নিতে পারবো না। তখন গুরুজি আমাদেরকে মানে পিটিয়েছে, পিঠের মধ্যে আমাদের ছোড়া দিয়ে পিঠিয়েছে, করে এরকম পিঠটা দেখায়, পিঠের মধ্যে দেখছি ওমা একটা বাচ্চার পিঠে কাটা দাগ, তিনটে রক্ত বেরোচ্ছে। তখন ওই ওনার ওয়াইফ, সে তো মানে একদম ইয়ে হয়ে যায় যে আচ্ছা, উনি এত নিষ্ঠুর ভাবে এই দুটো বাচ্চাকে পিটিয়েছে, আমি তো এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। তো যাই হোক, ওনার প্রচন্ড মানে খারাপ লাগে, আর খুব ইয়ে হয়, খুব মনে 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 হচ্ছে যে আমি কথা বলবো আজকে, মানে এরকম কি করে উনি করলেন। তখন বাচ্চা দুটোকে বলে যে তোমরা ভেতরে আসো, আমি তোমাদেরকে চন্দনের লেপ লাগিয়ে দিই, হলুদ চন্দন লেপ লাগিয়ে। তো তখন ওই দুটো বাচ্চা বলছে যে না না মা, আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে, নাহলে গুরুজি আবার আমাদের পেটাবে, উনি ভীষণ আমাদের সাথে এরকম ভাবে মানে আমাদেরকে পেটায়। তখন উনি বলছেন, তখন ওনার ওয়াইফ বলছে, তো আমি বলছি না তোমরা ভেতরে আসো, আমি আমার থাকতে উনি তোমাদের কিচ্ছু করতে পারবেন না, তো তোমরা আসো, আর আমি রান্না করব, তোমরা প্রসাদ পেয়েই যাবে। তখন দুটো বাচ্চা বলেছে ঠিক আছে। তখন সেই মা রান্না করেছে, সবকিছু রান্না করে দুটো বাচ্চাকে খাইয়েছে। তা আর ওই বাচ্চা দুটো ভয় চলে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি খেয়ে বলছে এবার মা আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কারণ গুরুজি এসে গেলে আমাদের আবার মানে খুব ইয়ে হয়ে যাবে, বিপদ হয়ে যাবে। তো তাড়াতাড়ি খেয়ে বাচ্চা দুটো পালিয়ে যায়। তার তার কিছুক্ষণ পরেই এবার অর্জুন আচার্য উনি আসেন। এসে উনি দেখছেন যে দুটো প্লেট রাখা। তো যেটা আমাদের বৈদিক নিয়ম, সেটা হচ্ছে যে প্রথমে ওয়াইফ হাজবেন্ডকে সার্ভ করে তারপরে প্রসাদ পায়। কিন্তু আর ওনার ওয়াইফও তাই করতেন। তো উনি এসে দেখছেন যে দুটো প্লেট রাখা, তার মানে নিশ্চয়ই ওনার ওয়াইফ আজকে হয়তো প্রসাদ পেয়ে নিয়েছে। তো ওনার হাজবেন্ড বলছে তুমি আজকে আজকে তুমি প্রসাদ পেয়ে নিয়েছো? তো ওনার ওয়াইফ তো খুব রেগে গেছে, বলছে যে তুমি এমন নিষ্ঠুরতা, মানে তুমি কি করে এরকম করতে পারো, দুটো ছোট ছোট বাচ্চাকে অত ভারী জিনিস নিয়ে পাঠিয়েছো। আর শুধু তাই না, যখন ওরা বলেছে যে ওরা এই ভার তুলতে পারবে না, তখন তুমি ওদের মেরেছো। তখন অর্জুন আচার্য তো অবাক, বলছে কোন দুটো বাচ্চা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বলছে ওই তো তোমার দুজন শিষ্য। তখন বলছে আমার শিষ্য? আমার তো আজ অব্দি কোনো শিষ্যই নেই। বলছে যে তখন ওনার ওয়াইফ বলছে যে তুমি দেখো, তুমি এইসব বলে আমাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি, আর এই জিনিসগুলো এসছে কোথার থেকে, তুমি না পাঠালে। তখন তখন অর্জুনাচার্য শুনছে, অবাক হয়ে শুনছে। বলছে ওরা দুজন এলো, বললো যে তুমি নাকি ওদেরকে এই ভারী ভারী জিনিস পাঠিয়েছো ওদের কাঁধে করে, কারণ আমাদের বাড়িতে কিচ্ছু ছিল না, তাই জন্য ওরা সব নিয়ে এসেছে, আমি ওদের দুজনকে বসে খাইয়ে তারপরে পাঠিয়েছি, আর ওরা ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে। তখন অর্জুন আচার্যের চোখ থেকে জল পড়ছে, কাঁদছে। তখন তার ওয়াইফ আরো অবাক, বলে এখন তুমি কাঁদছো কেন? বলছে যে তুমি খুব ভাগ্যশালী, তুমি তুমি অত্যন্ত ভাগ্যশালী যে তুমি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আর তার ভাই বলরামকে নিজের হাতে খাওয়াতে পেরেছো। তখন সেই ওয়াইফ ভাবছে কি বলছে। তখন বলছে যে যে আমি স্নান করতে যাওয়ার আগে, আমি যখন ভগবত গীতার এই টিকা লিখছিলাম,
তখন এক জায়গায় কৃষ্ণা বলছে যে যদি আমার ভক্তের কাছে কিছু না থাকে, আমি নিজের কাঁধে বয়ে সেটা তার কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আর তখন আমি ওই জায়গাটাকে কেটে দিই। কেটে 3টে লাইন দিয়ে কেটে দিই। মানে আমরা অনেক সময় করি না যে তিনবার কেটে দিই, সেরকম 3বার কাটি। কেটে সেখানটা আমি লিখি যে ভগবান নিজের কোনো পার্ষদকে পাঠান আহ, আমাদের অবধি কোনো জিনিস পৌঁছে দেওয়ার। সেইটা ভগবান প্রুভ করলেন যে উনি সত্যি, উনি যে বলেছেন ওনার মুখের বাণী যে ওয়াহাম্যহম, আমি নিজে বয়ে নিয়ে যাই, সেটা উনি প্রুভ করলেন। উনি নিজের কাঁধে সেটা বয়ে নিয়ে এসেছেন। আমাদের বাড়িতে যে কিছু ছিল না, উনি নিজের কাঁধে এই এই সবজি, ফল, দুধ, চাল, চিনি, যা কিছু আমাদের দরকার, ঘি, সব কিছু উনি নিজের কাঁধে নিয়ে এসেছেন। দুটো ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা, কৃষ্ণ আর বলরাম। আর তারপরে এই অর্জুন আচার্য উনি নিজের রুমে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে ভগবত গীতাটা খুলে দেখে যে যেই জায়গাটা উনি কেটেছিলেন, সেই কাটা দাগগুলো ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে। কারণ সেই কাটা দাগ তো কৃষ্ণা নিজের কাঁধের উপরে নিয়ে নিয়েছে, সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। তো তখন সেই অর্জুন আচার্য, তার ওয়াইফ, ওনারা যখন বুঝতে পারেন, তখন তারা, এইটা ছিল আনন্দের কান্না। তখন তারা আনন্দে মানে কাঁদে যে আমরা কত মানে ফরচুনেট যে আমরা ভগবানের এই কৃপা মানে এক্সপিরিয়েন্স করতে পেরেছি। তো এখানে এই যে কৃষ্ণা এখানে যে বলছে যে যে আমাকে সারাক্ষণ আমার স্মরণ করছে, যে সারাক্ষণ আমার নির্দেশ অনুযায়ী চলছে, সে আমার অত্যন্ত মানে সে সব সময় আমার সাথেই মানে যুক্ত আছে, আমার সাথে কানেক্টেড আছে, আর আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যাই না। এইগুলো কথাগুলো যখন কৃষ্ণা বলছে, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে এইটার এইটার মধ্যে আমাদের কখনো সন্দেহ করা উচিত না। ভগবান যখন বলছে যে তুমি যদি পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম ইয়ো মে ভক্তয়া প্রয়াচ্ছতি, যদি আমরা ভক্তি দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে ভগবানকে কিছু যদি নিবেদন করি, ভগবান বলছে আমাকে যদি ভালোবাসা ভক্তি দিয়ে কেউ কিছু নিবেদন করে আমি সেটা গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের সেখানে আমাদের কোনো ডাউট রাখা উচিত না, সন্দেহ রাখা উচিত না যে সত্যি কি ভগবান খায় নাকি। ভগবান সত্যিই খায়। আমি আরেকদিনও কোন একটা ক্লাসে বোধহয় বলেছি একটা কি দুটো ঘটনা, যেখানে আমরা দেখেছি ভগবানকে মানে নিবেদন করা হয়েছে একজন ডিভোটিদের বাড়িতে। আর সেখানে ভগবান, তারা অফার করেছে, আর সেখানে আহ, ভগবানের দাঁতের দেখেছি, আমরা নিশান দেখেছি। তো তো ভগবান সত্যি আর এমন না যে কোনো পোকামাকড় এটা, আমি যেখানকার কথা বলছি এটা মানে সেখানে কোনো পোকামাকড়ের ব্যাপার ছিল না বৃন্দাবনে। আর মানে ভক্তদের বাড়ি একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সব সময়। তো সেখানে আমরা দেখেছি, এটা নিজের চোখে দেখা জিনিস। তারপরে একটা আপনাদের আরেকটা লীলাও বলেছিলাম, যেখানে আরেকজন ভক্ত, তাদের সে কিছু একটা শক্ত কি দিয়েছিল, আর ভগবানের দাঁত খুলে বেরিয়ে আসে। বিগ্রহর দাঁত খুলে, বিগ্রহর কি দাঁত দেখা যায়? বিগ্রহের মধ্যে আমরা কখনো দাঁত দেখতে পারি? বিগ্রহের দাঁত দেখা যায়? দেখা যায় না। বিগ্রহের কোনো দাঁত দেখা যায় না, সেই বিগ্রহর থেকে দাঁত খুলে বেরিয়ে আসে। তো ভগবান, আর এটা এমন না যে আমি কোনো অন্য অন্য কোনো যুগ 100 বছর আগেকার ঘটনা না, এই কয়েক বছর, 1 বছর 2 বছরের মধ্যে সব ঘটছে ঘটনা। তো ভগবান, যখন আমরা এই ভগবানের কথাকে হৃদয়ের মধ্যে ধরে নেব যে ভগবান এটা বলেছে তাহলে সত্যি, ভগবান এটা বলেছে এটা সত্যি, তখন দেখবো আমরা যে তখন ভগবান কিরকম ভাবে আমাদের সাথে আদান প্রদান করা শুরু করে। শুধু আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভালোবাসা আর ভক্তি। ভক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, আর ভালোবাসা মানে হচ্ছে ভগবানের কথা মেনে চলা। তো যেই কথা ভগবান বলছে, যেরম ভাবে আমাদের বলছে যে এইভাবে জীবন যাপন করো, এই জিনিসটাকে বর্জন করো, এইটাকে তুমি গ্রহণ করো, সেইগুলো মেনে চললে পরে আমরা তখন মানে তখন নিশ্চিত ভগবান যেগুলো বলছে যে এই যারা এটা করে তার এই ফল, সেই ফলগুলো আমরা নিজেরা বুঝতে পারবো, খেতে পারবো তখন সেই ফলগুলো আমরা। ঠিক আছে মাতাজি, আপনি কন্টিনিউ করুন, অর্পিতা মাতাজি। সুতরাং যিনি এই জায়গা থেকে, না আরেকবার এইটা পড়ুন, যোগীদের মধ্যে যে,
সমস্ত যোগীদের মধ্যে যে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মদক চিত্তে নিজের অন্তরাত্মায় আমাকে চিন্তা করে এবং আমার অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত থাকে, সেই ব্যক্তি যোগ সাধনায় অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং আমি সেই যোগী শ্রেষ্ঠ। সেটি আমার অভিমত। ভগবদ গীতায় 6/47। সুতরাং তিনি সব সময় ভগবদ্গীতায় মানায় মগ্ন। তিনি যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি পরম জ্ঞানী এবং একই সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভগবান অর্জুনকে আরো সুতরাং যে ক্ষত্রিয়, যিনি সবসময় ভগবত ভাবনায় মগ্ন, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবানের হ্যাঁ, ভাবনায় মগ্ন। তিনি যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি পরম জ্ঞানী এবং একই সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ভগবান অর্জুনকে আরো বলেছেন যে ক্ষত্রিয় হবার ফলে তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে যুদ্ধ করেন তাহলে অন্তকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সমর্থ হবেন। তাই আমাদের সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহ দিয়ে কাজ করি না, মন ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করি। তাই যদি মন ও বুদ্ধি ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যায়। তখন আহ, আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়র কর্মগুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়, কিন্তু চেতনার পরিবর্তন হয়ে যায়। ভগবদ গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে মন ও বুদ্ধিকে ভগবানের ভাবনায় মগ্ন করতে হয়। মাতাজি, এই এভাবে জায়গাটা আরেকবার একটু পড়ুন তো, যে তাই যদি মন ও বুদ্ধি, এই জায়গাটা আরেকবার একটু স্লো করে। তাই তাই যদি মন ও বুদ্ধি ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যায়। এটা এটা তখন এটা কেন বলা হচ্ছে যে মন ও বুদ্ধি? কারণ আমরা যদি এমনি যদি একটুখানি ভেবে দেখি, যে যে কোনো কাজ আমরা যেটা করি, সেটার মানে উৎপত্তি, সেটা কি বলে, মানে ওটার যে অরিজিন, সোর্স, সেটা হচ্ছে যে আমরা মনের মধ্যে প্রথমে একটা কিছু চিন্তা করি। চিন্তা করলে পরেই তখনই আমাদের মনে হয় যে না, এবার এটা করি। তো প্রথম স্টার্টিং পয়েন্ট কিন্তু আমাদের মাইন্ড। আমাদের মাইন্ডের মধ্যে হয়তো ভাবলাম, যেরকম কি রান্না করব, হয়তো কিছু না ভেবেই যদি রান্নাঘরে ঢুকে যাই, যে কি রান্না করবো কিছু ভাবলামই না, রান্নাঘরে ঢুকলাম, হাতগুলো চললো আর রান্না হয়ে গেল। এরম তো হয় না, কিছু তো ভাবতে হবে যে আজকে এই রান্নাটা করব আমি। তো ভাবা মানে কি, আমাদের মনের মধ্যে ভাবলাম। তো তাই জন্য আসল জিনিসটা কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই কিন্তু শুরুটা হয় প্রত্যেকটা জিনিসের, মন আর বুদ্ধি। এবার মনের মধ্যে হয়তো আসলো যে আজকে আমি আহ লাউ, ওই লাউ ছেচকি বানাবো। হ্যাঁ, আর তারপর আমার বুদ্ধি আমাকে বললো যে না না, আজকে তো লাউ নেই বাড়িতে, আহ এই মূলোর ছেচকি, লাউয়ের ছেচকি বলছি তো, মনের মধ্যে এলো যে আজকে ওই মূলোর ওই ছেচকিটা বানাবো ওরকম ভাবে। কিন্তু তারপরে বুদ্ধি বললো যে আরে আজকে তো মূলো নেই বাড়িতে। তখন আবার মাইন্ডের মধ্যে কি এলো, তাহলে পরে ওটা ক্যান্সেল। তাহলে আজকে বাড়িতে কি আছে, তখন বুদ্ধি বলবে যে আজকে বাড়িতে আছে লাউ আছে, কুমড়ো আছে, পালং শাক আছে, তারপরে হেলেঞ্চা শাক আছে। তখন তখন মন ভাববে যে আচ্ছা এইগুলো যখন আছে তাহলে ঠিক আছে, হেলেঞ্চা শাকটা বানাই, ওইটা বানাই। তো এটা কি হচ্ছে, মন আর বুদ্ধির মধ্যে কিন্তু কনভারসেশন হয়। ফাইনালি যেটা ডিসাইড হয়, বুদ্ধি আর মন যখন কিছু ডিসাইড করে, তখন কিন্তু আমাদের শরীর দিয়ে আমরা সেই কাজটা করি। এটা এটা কি বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি, এই কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে, যে মন আর বুদ্ধি কিন্তু স্টার্টিং পয়েন্ট। কোনো জিনিস এমন হয় না যে আমরা ভাবলামই না আর আমাদের হাত পা গুলো করতে লাগলো। এরকম হলে তো সেটা তো হচ্ছে ভূত, ভূত ঢুকেছে ভেতরে, ভূত পরিচালনা করছে তাহলে। যে যে আমরা ভাবলামই না, কিছু চিন্তাই করলাম না, কিন্তু হাতগুলো চলতে লাগলো। এটা কখনই হয় না। সেরকমই ইভেন যখন আমরা কথা বলছি, তখনও কথাটা বলার আগে কিন্তু মনের মধ্যে একটা থট আসে যে এইটা বলবো, এটা জিজ্ঞেস করি, এটা করব। তো প্রথম স্টার্টিং পয়েন্ট কিন্তু সেই মন আমাদের। আর মন মন যখন কিছু বলে, তখন বুদ্ধি সেটাকে কনফার্ম করে যে ইয়েস বা নো। তো
তো এই বুদ্ধি মানে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স, সেই বুদ্ধি আমাদেরকে বলবে যে হ্যাঁ এটা করো বা এটা করো না। তো আমাদের এই মন আর এই বুদ্ধি যদি আমরা কৃষ্ণার চরণে দিই, তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস অটোমেটিক্যালি কৃষ্ণা কেন্দ্রিত হয়ে যাবে। এইটা এখানে কৃষ্ণা বলছেন, কৃষ্ণা এই কথাটাই বলছে। আর শ্রীলা প্রভুপাদ এটা কি বোঝাচ্ছে, যে ফার্স্ট স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের মন আর বুদ্ধি। তাই প্রথমে কৃষ্ণাকে মন আর বুদ্ধির মধ্যে ঢোকাতে হবে, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের যা কিছু অ্যাকশনস, আমাদের অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের কথা, মনের মধ্যে কন্টিনিউসলি যদি আমি কৃষ্ণা 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 ভাবছি, তাহলে মুখ থেকে আমার অন্য কোনো কথা বেরোতেই পারবে না। মুখ মুখ যখন খুলবে তখন কৃষ্ণারই কিছু একটা বেরোবে। কিন্তু মনের মধ্যে যদি চলছে শাশুড়ি শাশুড়ি, শ্বশুর বউ, ছেলে, হাজবেন্ড, বা আহ, ওই পাশের বাড়ির লোকটা, পাশের বাড়ির মহিলাটা, এইটাই যদি মনের মধ্যে চলে, তাহলে যখন মুখ খুলবো কোথাও না কোথাও এইটাই বেরোবে, কোনো না কোনো জায়গায় ওটা বেরোবেই বেরোবে। বা আমাদের মুখের এক্সপ্রেশন যে সেটা বোঝা যাবে। যখন কাউকে পছন্দ করি সেটাও যেরকম বোঝা যায়, যখন কাউকে আমরা অপছন্দ করি সেটাও কিন্তু বোঝা যায়। তো সেই জন্য আমাদের এই পছন্দ অপছন্দ এই থেকে বেরিয়ে, এই দ্বন্দ্ব, ডুয়ালিটি, এই দ্বন্দ্বর থেকে বেরিয়ে আমাদের কিন্তু নিউট্রাল থাকতে হবে। এ ভালো ও খারাপ, এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে মাঝারি, ও আমার সাথে এরকম করেছে কোনো ব্যাপার না, আমার পাওনা ছিল, আমার নিজের কর্মের ফল। ও আমার সাথে ভালো করেছে, এটা, এইটা কর্মের ফল না, এটা মনে করতে হবে যে এটা ভগবানের কৃপা, এটা ভগবানের দয়া, যে তার মাধ্যমে আমাকে এটা আর কৃতজ্ঞতা বোধ করা, যে উনি আমার জন্য করেছেন, আমি ওনার জন্য প্রার্থনা করতে পারি। বা যদি কখনো ইসকনের মন্দিরে গেলাম, তার জন্য প্রসাদ নিয়ে আসলাম, এইটা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। যে যখন আমরা কারোর প্রতি কৃতজ্ঞ হই, তখন তাকে হাবর জাবর জিনিস না দিয়ে এমন জিনিস দেওয়া যেটাতে তার ভালো গতি হয়। তো ভালো জিনিস মানে কি, হরিনাম দিতে পারি, কৃষ্ণ বই দিতে পারি, ভগবদ গীতা দিতে পারি, কৃষ্ণের প্রসাদ দিতে পারি। এই জিনিসগুলোতে তাদের কি হবে, তাদের পার্মানেন্ট একটা স্বীকৃতি লাভ হবে। কিন্তু আমরা যদি কোনো, হ্যাঁ জামা কাপড় দিতে অসুবিধা নেই, কিন্তু জামা কাপড়ের সাথে আমরা তাদের কর্ম দিচ্ছি। আর যখন আমরা জামা কাপড় দিচ্ছি বা কোনো অন্য কিছু দিচ্ছি, তার সাথে তাদেরও কর্ম দিচ্ছি, নিজেরাও কর্ম নিচ্ছি। অজান্তে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এক্সচেঞ্জটা, কর্মের দেওয়া নেওয়া। তাই জন্য এইগুলো কর্মের থেকে যদি বেরোতে হয়, তখন আমাদের কৃষ্ণা কেন্দ্রিক যা কিছু, কৃষ্ণ প্রসাদ, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণর বই, শিল প্রভুপাদের বই, কৃষ্ণের প্রসাদ, কৃষ্ণার নাম, এই জিনিসগুলো যদি আমরা কাউকে দিই বা কারোর থেকে নিই, এতে কোনো কর্ম নেই, এতে কোনো প্রবলেম নেই। কৃষ্ণাকে, কৃষ্ণ বাদ দিয়ে আর যা কিছু আছে, আমরা কিন্তু কর্ম দিচ্ছি আর কর্ম নিচ্ছি। কারোর ব্যাপারে যদি আমরা ভালো কথাও বলি, তখনও কিন্তু আমরা তাদের ভালো কর্ম নিচ্ছি। ভালো কর্ম নিলে কি হবে, আমাদের কিন্তু আবার সেই কর্ম ভোগ করবার জন্য কিন্তু জন্ম নিতে হবে। তাই জন্য ভালো কথা আমরা কার বলবো, কোনো ভক্তের কথা। কারোর মধ্যে কোনো ভালো কোয়ালিটি আছে, তখন আমরা সেটাকে গ্লোরিফাই, আমরা তখন ভালো জিনিসটার উপরে কিন্তু ফোকাস করব, যে এই ব্যক্তির মধ্যে এই ভালো কোয়ালিটি আছে। কিন্তু যদি কারোর মধ্যে আমরা দোষ দেখি, তার মধ্যে থাক হাজার দোষ থাক, কোটি কোটি দোষ থাক, কিন্তু আমাদের চোখে যদি পড়ছে, তাহলে আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু সেটা স্টপ করতে হবে, আবার সেই মনকে একটা চাটি মারতে হবে, চুপ। এই সারাক্ষণ শুধু অন্যের দোষ দেখা, অন্যের নিন্দা করে তোমার আর কোনো কাজ নেই, কৃষ্ণার কথা ভাবতে পারছো না। এইরকম ভাবে নিজের মনকে শাসন করা। প্রভুপাদের গুরুদেব একটা ভালো উপায় দিয়েছেন, ভোরবেলা মানে সকালে উঠেই প্রথমে নিজের মনকে 100টা ঝাঁটা মারা, 100 বার ঝাঁটা দিয়ে পেটানো নিজের মনকে, কারণ সারাদিনে তো মনটা শুধু উল্টো পাল্টা জিনিসই চিন্তা করে। তো ওই 100 বার ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে মনকে বলা, সারাদিন আছে কৃষ্ণার চিন্তা করবে তুমি, আর যদি কিছু চিন্তা করেছে তাহলে আবার জুতো দিয়ে পেটাবো। এইভাবে নিজের মনকে শাসন করা। তো যখন আমরা এইভাবে মনকে শাসন করে কৃষ্ণার দিকে নিয়ে যাব, তখন অটোমেটিক্যালি সব যা যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটছে বা ঘটতে চলেছে, সব কিছু মঙ্গলময় হয়ে যাবে। ইভেন যদি কোনো দুর্ঘটনা আসারও থাকে, আমি আরেকটা, একটা সত্যি ঘটনা বলছি। একজন ডিভোটি, উনি কি এখন প্রেজেন্ট কিনা দেখি, না আজকে উনি এখানে নেই, প্রেজেন্ট নয়। তো একজন ডিভোটি, উনি খুব মানে খুব সুইট কৃষ্ণার ডিভোটি।
উনি মানে প্রথমে তো উনি মানে ওনার প্রিভিয়াস লাইফ, দীক্ষার আগে বা ভক্তিপথে আসার আগের লাইফ হচ্ছে যে 3 বেলা আমিষ আহার, মানে মাছ বা মাংস ছাড়া উনি অন্য কোনো আহার পছন্দই করতেন না। সবজি বা এগুলো বললে বলে এটা কোনো খাবার নাকি, দুধ, এরকম। কিন্তু উনি যখন ভক্তিপথে আসেন তখন এইগুলো তো অফকোর্স উনি আস্তে আস্তে একদমই ছেড়েই দেন। আস্তে আস্তে না, উনি হঠাৎ একদিনই ছেড়ে দেন। একদিনের মাথায় উনি সকালে উঠেই বলেন যে আজ থেকে আমি এগুলো আর খাবো না। আর উনি 16 মালার জপ ওই দিন থেকে শুরু করে দেন হঠাৎ। আর এটা হওয়ার পরে উনি একটা খুব সুইট ডিভোটি, তো ওনার সেবা ইয়ে করেন, তারপর ওনার দীক্ষা হয়, সবকিছু হয়। তো খুব সুইটলি এখনো উনি মানে বৈষ্ণবদের খুব সুন্দর সেবা করেন। আহ এবার একবার এরকম হয়েছে যে উনি ওনার বাড়ির থেকে বেরিয়ে স্কুটারে করে বাজারে যাচ্ছেন। আর বাজারে যাওয়ার সময় যেটা হয় যে স্কুটারটা রাস্তার মধ্যে ডিভাইডার হয়, তো মানে দুপাশ থেকে গাড়ি আসে, মাঝখানে ওই যে পাথর দিয়ে ডিভাইডার বানানো থাকে। তো সেই মানে উনি যখন যাচ্ছেন, সামনে থেকে একটা গাড়ি মানে ভুল ভাবে আসে আর ব্রেক না লাগিয়ে ফুল স্পিডে বেরিয়ে যায়। তো যে কারণে এই পার্সনকে মানে হঠাৎ ব্রেক লাগানোর চক্করে কি হয়, ডিভাইডারে গিয়ে গাড়িটা লাগে। আর উনি স্কুটার থেকে বেরিয়ে প্রায় 1 ফুট দূরে একটা অন্য পাথরের উপরে গিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, একটা অন্য একটা পাথরের উপরে। মাতাদি শুনছেন? আ- সবাইকে জিজ্ঞেস করছি যে সবাই প্রেজেন্ট তো, আমি একবার দেখি যারা যারা প্রেজেন্ট আছে তারা এরকম থামস আপ বা কিছু একটা হাত দেখাবেন, তাহলে আমি বুঝবো যে তারা প্রেজেন্ট, তারা শুনছে। আচ্ছা। তো তো এই ডিভোটি, ওনার এজ হচ্ছে 75-এর ওপরে। আপনারা আমাকে বলুন যে যদি কারোর এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় যে স্কুটারে ধাক্কা খেয়ে 1 ফুট দূরে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পাথরের উপরে পড়েছে, তার কি পরিণাম হবে? ওই ডিভোটি উঠে নিজের গায়ে দেখছে, কারণ ওনার মুখে সারাক্ষণ হরিনাম। উনি অল টাইম হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ইভেন কি ঘুমের মধ্যেও উনি হরিনাম করেন, মানে অজান্তেই, হ্যাবিট হয়ে গেছে। যেই মানুষটা নাকি মানে যখন তার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা যখন চ্যান্টিং করতো তখন বলতো কি মালা নিয়ে বসে আছো, এসব টাইম পাস করছো। আম- তার ফ্যামিলি মেম্বার যখন বলেছে যে আমি ননভেজ খাবো না, তখন সে একদম রেগে গেছে, ননভেজ খাবে না মানে? তার ফ্রিজ ভর্তি ননভেজ, তার শখ, সেটা শৌখিন মানুষ একদম, ননভেজ ছাড়া তার চলবে না। কিন্তু এই ভক্তি পথ মানে তার লাইফে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেখানে সে বুঝে যায় যে এই ভক্তি পথটা যে কত ইম্পর্টেন্ট, মানে একদিনে। আর সেই দিন সে সকালে উঠে 16 মালা জব শুরু করে দেয়, সেই দিন থেকে ননভেজ ছেড়ে দেয়। আর তার লাইফে এই ঘটনা, ঠিক আছে, এরকম অ্যাক্সিডেন্টের পর সে নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে ফেরে। হাতের মধ্যে আর গায়ের মধ্যে কালো দাগ হয়েছিল। ডাক্তারের কাছে চেক আপ করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ডাক্তার বলছে তোমার এরকম দাগ কি করে হলো? সব চেক টেক করে বলছে যে কিছুই তো প্রবলেম দেখছি না, এই দাগটা কি করে হলো? তখন সে বলছে যে আমি এরকম ভাবে পড়েছি। তখন তো ডাক্তারের মাথায় হাত, বলে কি বলছো কি, এটা তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এরকম হতেই পারে না, এটা পসিবলই না। তো এই হচ্ছে ইয়ে যে রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে। তো যখন আমরা যখন কৃষ্ণাকে যখন আমাদের লাইফের মধ্যে নিয়ে আসব, তখন যত অমঙ্গল ঘটনা হয়তো ঘটতে যাবে সে সব জীবন থেকে সরে যাবে। তার মানে কি আমাদের জীবনের মধ্যে কোনো চ্যালেঞ্জ থাকবে না, কোনো দুঃখ, কোনো রকম মানে সো কল্ড দুঃখ কষ্ট আসবে না, না তা না। যা কিছু আসার সেটা আসবে আর যাবে, কিন্তু একটা ভক্ত কখনো দুঃখী হবে না। যার কাছে কৃষ্ণা, কৃষ্ণাকে কি বলা হচ্ছে, সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ, সৎ,
সৎ মানে কি? সত্য। হ্যাঁ, ইটার্নাল। চিত, যার কাছে পূর্ণ নলেজ আছে, সব নলেজ আছে। আর আনন্দ, তার রূপ, তার স্বরূপই হচ্ছে সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ। তো যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে দুঃখ বলে কিছু নেই, কান্না বলে কিছু নেই। তাই জন্য ইভেন যদি আমাদের, যেহেতু আমরা এই ভৌতিক জগতে আছি, জড় জগতে আছি, তাই দুঃখ কষ্ট তো আসবেই, কারণ এই জড় জগতের নামই হচ্ছে দুঃখালয় আশ্বাসতম। কিন্তু একজন যে কৃষ্ণার এই ভক্তিপথ অনুশীলন করছে, যে এই পথে আছে, তার জন্য সেই দুঃখ কষ্ট কিন্তু তাকে এফেক্ট করতে পারবে না। অন্যদের কেসে কি হবে, যে একটা দুঃখ কষ্ট, একটা বড় ধাক্কা খেলে পরেই মনে হবে আর আমার জীবন শেষ হয়ে গেল, আর আমার এত করলাম আমি ভগবানের সেবা, এত করলাম পুজো, এই এত নাম দিলাম, এই রিনাটার জন্য আমি এগুলো করলাম, কিন্তু আমার হলো না কিছু, ভগবান আমার দিকে তাকালো না, ভগবান কি নিষ্ঠুর। কিন্তু ভক্তরা কখনই এটা মনে করে না। ভক্তরা সবসময় এটাই মনে করে যে ভগবান, আমার তো কর্মের কি না কি ফল পাওয়ার কথা ছিল, তার জায়গায় তুমি কত অল্প করে আমাকে এটা দিচ্ছ। তুমি সর্বক্ষণ আমাকে রক্ষা করে যাচ্ছ, সর্বক্ষণ তুমি আমার চিন্তা করে যাচ্ছ, কিভাবে তুমি আমাকে নিজের কাছে ফেরাতে পারো, তার জন্য যা কিছু আমার পিউরিফিকেশন, নিজেকে, নিজের চিত্তটাকে পরিষ্কার করবার জন্য, তুমি আমার চিত্তটাকে পরিষ্কার করবার জন্যই তুমি কিন্তু আমাকে বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতিতে দিচ্ছ। এই আমরা অনেক রকম পরিস্থিতিতে পড়বো, সবাই যে আমাদের ভালোবাসবে তা না, আবার সবাই যে খারাপ বলবে তাও না। তো সেটাতে যখন কেউ ভালো বলছে, তখন আমরা অহংকারে লুচির মতন উঠছি, বেলুনের মতন উঠছি, নাকি যখন কেউ খারাপ বললো তখন এ কি আমি ছাড়বো না, এ একটা পাপিষ্ঠ নরাধন, এরকম করছি। এইটার উপরে ডিপেন্ড করছে যে আমরা কতটা সত্যি ভগবানকে ইয়ে করে ভালোবাসতে পারছি। এইটাও হওয়া উচিত না, ওইটাও না, মাঝখানে থাকতে হবে। ঠিক আছে, হয়েছে হয়েছে, ভালো হয়েছে ভালো, এটা ভগবানের দয়া। খারাপ হয়েছে আমার চোখে সেটা খারাপ, সবকিছুই আসলে ভালোই হচ্ছে, ভগবান যাই করে মঙ্গলের জন্যই করে। এইটা মাথায় রাখা। আর শুধু মাথায় রাখা না, তা বলে আমি নিজের মন মতন চলবো আর ভগবান যাই করে মঙ্গলের জন্য করে, তা না। আমাকে ভগবানের কথা মেনে চলতে হবে, তখন তো ভগবান আমার হাত ধরবে। আমি ভগবানের কথা মানবো না, দূর, আর তাহলে কি ভগবান আমার হাত ধরতে পারবে? আমি তো হাত ধরতে দিচ্ছি না ভগবানকে। তো সেটা। উম প্রভু, লালমোহন প্রভু, আপনার কি কোয়েশ্চেন আছে? কোয়েশ্চেন যদি থাকে তাহলে আমরা কি লাস্টে নিতে পারি? আমি কিছু শুনতে পারছি না। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে মাতাজি, তুমি যে ভক্তের কথা বললে, সেই ভক্ত আমরা কারোর নাম নেব না প্রভু, আমরা এখানে কারোর নাম নেব না। এটা এই নাম নিতে হলে আমি সবার নাম নিয়েই বলতাম। এটার কারণ হচ্ছে, ওকে, ওকে, হ্যাঁ, ওকে, ওকে, গ্লোরিফিকেশন ওকে, একটা জায়গায়, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের খুব কেয়ারফুলও থাকতে হবে। ওকে, 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 এগ্রিড, 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 হ্যাঁ। এগ্রিড, এগ্রিড। তো তো আমরা বুঝতেই পারছি যে কত চেনা ভক্ত হলে পরে, কারণ এখানে সবাই মানে প্রায় সবাই তাকে চেনে, অনেকজনই তাকে চেনে, আমি যার কথা বলছি। তো আর এটা কেন আমি নাম নিতে বারণ করছি, কারণ যখন আমরা কারোর অনেক গ্লোরিফিকেশন করি, সেটাও কিন্তু ভক্তিপথে কিন্তু বাধা। খুব বেশি কারোর যদি গ্লোরিফিকেশন করি, তখন কি মনে হয় যে ও তার মানে আমার সাথে এটা হয়েছে, তার মানে ভগবান আমাকে কত ভালোবাসে। যখন গোপীরা, যখন কৃষ্ণার সাথে রাস লীলা করছে, রাস ডান্স করছে, তখন প্রত্যেকজন গোপী ভেবেছে যে দেখো, কৃষ্ণা কিন্তু আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, কৃষ্ণা কিন্তু আমাকেই সব থেকে ভালোবাসে। তখন কৃষ্ণা কি করেছে, তাদের নজর থেকে গায়েব হয়ে গেছে। গোপীদের মাধ্যমে কৃষ্ণ আমাদের শেখাচ্ছে, গোপীরা যাদেরকে কৃষ্ণা তাদের ছাড়া থাকতেই পারে না, তাদেরও যদি এইটুক অহংকার যদি সহ্য না করতে পারে, তাহলে আমরা কে? আমরা কোথাকার কোন হরিদাস পাল? আর আমরা তো জড় জগতে, তারা তো চিন্ময় জগতে, চিন্ময় জগতে তো অহংকার বলে কিছু নেই। ওখানে যা কিছু আছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণার লীলা আর কৃষ্ণার আনন্দের জন্য। সেই সেই আহ, লীলা দ্বারা কৃষ্ণ আমাদের শেখাচ্ছেন যে ভগবান কিন্তু অহংকার একদম পছন্দ করেন না। জগন্নাথ পুরীতে লোকে যাই করুক না কেন, যতই পাপিষ্ঠ নরাধম, মানে হয়তো সে খুনি,
হ্যাঁ, এমন লোকও যদি জগন্নাথের কাছে গিয়ে নিজের মাথা নত করে ইয়ে করে, জগন্নাথ তাকে কৃপা করে। কিন্তু যদি কেউ অহংকারী হয়, জগন্নাথ তাকে পাত্তাও দেয় না। কিন্তু যদি কোনো বৈষ্ণবের কৃপা পড়ে সেই ব্যক্তির উপরে, ওই অহংকারী ব্যক্তির উপরে যদি কোনো বৈষ্ণবের কৃপা থাকে, আর সেই বৈষ্ণব যদি জগন্নাথের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করে, তখন জগন্নাথ তার অহংকার গর্ব ভঞ্জন করে, মানে যে অহংকার যেটা সেটাকে ভঙ্গ করে দেয়, ভেঙে দেয়। একজন অনেক ধনী, মানে ধনী মানে কি, মানে বলে বোঝানো যাবে না, অনেক ধনী। তো তার খুব গর্ব ছিল যে আরে এই আমার কাছে এত টাকা আছে, এত আমার কাছে ইয়ে আছে, আম, মানে দুনিয়ার হেন কোনো জিনিস নেই যেটা আমার জন্য সম্ভব না, আমি টাকা দিয়ে পুরো জগৎকে কিনতে পারি। তো এমন একজন নিজের মিনিস্টারকে ডেকেছে, হয় না, নিজের অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকেছে, বলো আহ, রাজা রাজা নিজের ইয়েকে মিনিস্টারকে ডেকে বলছে যে বলো এমন একটা জিনিস বলো যে যেখানে আমার, মানে যেখানে আমার এমন টাকা দরকার যেটা মানে আমার জন্য মনে হবে যে ও বাবা কত কত টাকা, মানে এমন একটা আমাকে কিছু তুমি ইয়ে বলো। তখন তার মিনিস্টার কিছুক্ষণ ভেবে বললো যে আপনি জগন্নাথ পুরীতে জগন্নাথের দর্শন করুন, আর ওইখানে আহ, ওখানে মানে পূজারীকে জিজ্ঞেস করুন, জগন্নাথ যেটা বলবে মানে সেটা, এটা জগন্নাথই এটার আপনাকে কিছু সলিউশন দিতে পারবে। তখন ভেবেছে জগন্নাথ গেছে জগন্নাথ পুরী, জগন্নাথ পুরী গিয়ে জগন্নাথের পূজারীকে গিয়ে বলেছে শোনো, আমার কাছে এই এত টাকা আছে, কত কোটি কিছু একটা টাকা, তো মানে অনেক অনেক কোটি কোটি টাকা, এরকম যে আমার কাছে এত টাকা আছে, তুমি বলো এমন একটা কাজ বলো যেখানে আমার এই পুরো টাকাটা কিন্তু একবারে ব্যবহার করতে হবে, মানে এমন না যে আজ করলাম কাল করলাম এরম না, একবারে একটা সেবা যেখানে এই পুরো টাকাটা ব্যবহার হবে। তখন সেই জগন্নাথের পূজারী ভাবছে যে এই আবার কিরকম। আহ তখন জগন্নাথের পূজারী বলছে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তো বলতে পারবো না, আমি জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করে আসছি। তো সেই পূজারী গেছে, তখন পূজারী জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করেছে যে হে জগন্নাথ, এরকম একজন এসেছেন আর উনি বলছেন নাকি এত টাকা একটাই সেবাতে, মানে দুবার করে ব্যবহার না, একবারই একটা সেবাতেই ব্যবহার করতে হবে, এবার আমি কি বলি তাকে। তখন জগন্নাথ বলেছে যে শোনো, ওকে বলো যে কালকে সকালে আসতে, আর সকালে আমি তোমাকে বলবো যে তাকে কি বলতে হবে। ঠিক আছে। এবার আমরা হয়তো ভাবছি যে জগন্নাথ কথা বলছে, মানে জগন্নাথ কথা কি করে বলছে। তো যারা ভগবানের বিগ্রহের ভেতরে এই গর্ভগুড়িতে, মানে ভগবানের বিগ্রহের সেবা যারা করে, তো এরকম মানে শুদ্ধ ভক্তদের সাথে ভগবান কথা বলেন, এটা কোনো নতুন কোনো ব্যাপার না। তো তখন পরের দিন জগন্নাথ কাছে পূজারি গেছে, আবার এইও এসেছে, এই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জগন্নাথ বলেছে শোনো, ওকে বলো যে আমার সাদা হাতি, একদম সাদা, তার গায়ে একটা কোনো অন্য কোনো স্পট থাকা উচিত না, একেবারে সাদা হাতি হস্তি, তার দাঁতের বাটা চুন, হুম, সেই চুন বাটা পান আমার চাই, মানে সেই দাঁত বেটে যে চুন হবে সেইটা পানের মধ্যে দিয়ে সেটা আমাকে নিবেদন করতে হবে, তাহলে আমি সেই সেবা গ্রহণ করব, না হলে তার টাকা তার মুখে আমি ছুঁড়ে মারছি। তখন পূজারি ভাবছে যে জয় জগন্নাথ, জগন্নাথের থেকে মানে সলিউশন আর কেউ দিতেই পারে না। তো সেই গেছে ওই রাজাকে বলতে যে হ্যাঁ রাজা, জগন্নাথ উত্তর দিয়েছেন। রাজা বলছে বলো বলো। তবে বলছে যে আপনাকে ওই পানের মধ্যে চুন দিয়ে জগন্নাথকে নিবেদন করতে হবে। তখন বলছে কি, এই পানের মধ্যে চুন দিয়ে, আমার এত টাকা তোমার এই পানের মধ্যে চুন দিয়ে মধ্যে লাগবে তোমার। বলছে না না, এটা কোনো সাধারণ চুন না, এইটা হচ্ছে আপনাকে একটা সাদা মানে হস্তি, হাতি একদম সাদা, তার মধ্যে একটা দাগ থাকতে পারবে না, একদম সাদা হাতি, তার দাঁত, তার একটা দাঁত বের করে আপনাকে সেই দাঁত বেটে আপনাকে সেই চুন দিয়ে পান নিবেদন করতে বলেছে জগন্নাথ। তখন
এইটা শুনে ওই রাজাও একেবারে মানে মাথায় হাত পড়ে নিচে বসে পড়েছে। বলছে কোটি কোটি টাকা দিয়েও একটা এরকম সাদা হাতি পাওয়া পুরো জগতের মধ্যে অসম্ভব, যার মধ্যে একটা দাগ নেই, আবার তার দাঁতের চুন। এই একটা সেবার জন্য কি আমার পুরো মানে আমি আমার যদি পুরো লাইফ নিজেকেও বিক্রি করে দিই, তাও আমার পক্ষে এই সেবা করা সম্ভব না। তো তার পুরো যে গর্ব, যে এত গর্ব মানে এত অহংকার চুর চুর করে দিয়েছে জগন্নাথ। তখন সে জগন্নাথের কাছে নত হয়ে বলছে, আমি এখন মানতে পেরেছি আপনি সত্যিই জগতের নাথ। তো এই হচ্ছে আমাদের জগন্নাথ, যে সে সব কিছু সহ্য করতে পারে। সে সব সহ্য করে, করতে পারে না, সে সব সহ্য করে সবার উপরে কৃপা করে, অহংকার সহ্য করে না। তাই যদি কোনো সময় মনে হয় যারা অলরেডি মানে হয়তো হরিনাম করছেন, আম, হতে পারে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভগবানের জন্য এখন ভোগ রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করছেন, আমি জানি না কারা কারা করছে না করছে, মানে আমি কয়েকজনের কথা জানি। কিন্তু যদি কোনো সময় মনের মধ্যে এটা আসে যে আজকে আমি কি দারুণ রান্না করলাম, বা আমি কি দারুণ ওই মালাটা কি দারুণ বানিয়েছি, বা কি সুন্দর শৃঙ্গার করলাম আমি, হ্যাঁ, বা অনেক সময় মনে হতে পারে যে উম, যে যে কি সুন্দর আমি 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 যে ঘর বাড়িটাকে সাজিয়েছি, কি সুন্দর বাড়িটা সাজিয়েছি, বা আমার বাগানটা কি সুন্দর আমি তৈরি করেছি। এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের ভেতরের অহংকার। আমরা মনে করছি যে এটা আমরা করেছি। তো এই অহংকার থাকলে এই সেবা ভগবান গ্রহণ করে না। এটা মনে হতে পারে যে আমরা সেবা করছি, কিন্তু ভগবান সেটা গ্রহণ কি করছে, এটা হচ্ছে প্রশ্নটা। তাই জন্য সবসময় আমাদেরকে এই দৈন্য ভাব রাখতে হবে যে ভগবান যা কিছু করতে পারছি আপনিই করাচ্ছেন। সকালে উঠে যদি আপনার একটু নাম নিতে পারলাম, এটা আপনারই কৃপা। কোনোদিন হয়তো শরীর খুব খারাপ, শুয়ে শুয়ে নাম নিচ্ছি, নাম যে নিতে পারছি এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কৃপা। আর যদি কোনোদিন ভালোবাসা দিয়ে হয়তো ভগবানকে, বাড়িতে হয়তো অন্য অনেক রকম রান্না হচ্ছে, তার মধ্যে ভাত, অন্নটা তো হচ্ছেই হচ্ছে, অন্নের মধ্যে তো আমরা আর অন্য কিছু মেশাচ্ছি না, আমিষ কিছুও মেশাচ্ছি না, পেঁয়াজ রসুনও মেশাচ্ছি না। সেই অন্নটা তো আমরা অন্তত পক্ষে ঘি দিয়ে ভগবানকে নিবেদন করতে পারি কি পারি না প্রত্যেক দিন। তো সেটা নিবেদন করা মানে দরকার মন্দিরের মধ্যে গিয়ে না, ভগবানকে এই রান্নাঘরের মধ্যে আহ্বান করা, কৃষ্ণাকে মনে করা, শিল প্রভুপাদকে মনে করা যে প্রভুপাদ এইটা নিবেদন করার যোগ্যতা নেই। এটা এটা ফার্স্ট ক্লাসও না, এটা তো কিরকম ভাবে আমরা রান্না করেছি, এই বাসনেও রান্না করা উচিত না, বা এই আমার মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই, কিন্তু আপনি দয়া করে এটা গ্রহণ করুন। হে মহাপ্রভু, আপনি দয়া করে এই এই ভাত গ্রহণ করুন, যাতে আপনার প্রসাদ যখন আমরা পাবো, তখন তো আমাদের মন আর বুদ্ধি আপনার চরণে আসবে, তখন আমরা আপনার কথা মনে করতে পারবো। এখন তো পারছি না, তাই আপনি গ্রহণ করুন। প্রত্যেক দিন অ্যাটলিস্ট আমরা ওই ভাতটা, কিছুটা ভাত ভগবানকে, ভগবানের কি ভাতের কোনো অভাব আছে? আমরা ভাত না ভগবানকে নিবেদন করলে কি ভগবান খিদে পেটে মরছে? ওই ভাত কে দিচ্ছে আমাদের? ভগবানই দিচ্ছেন। ভগবান না দিলে আমাদেরই ওই ভাত জুটবে না। কিন্তু তার থেকেই যখন আমরা ভালোবাসা আর ভক্তি, এই দুটো জিনিস দরকার। ভালোবাসা, ভালোবাসা মানে হচ্ছে কথা শোনা। আমি যদি বলি যে আমি ইমনকে খুব ভালোবাসি, এদিকে ইমন একটা আমাকে কথা বলছে যে মাতাজি আমার এটা দরকার, বা আমি এটা আমার এটা ইয়ে, তো আমি ওকে পাত্তাই দিচ্ছি না, দূর। কিন্তু ইমন, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। মাতাজি, আমার ওইখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে, চুপ করো তো, কিন্তু আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তো এটা এটা কিরকম ভালোবাসা? ভালোবাসা হচ্ছে যে কথা মানা, কথা শোনায়। ভগবান বলছে না বারে বারে যে যা খাচ্ছ, ইয়ৎ করোষি ইয়ৎ যশনাসি ইয়ৎ জুহোসি ইয়ৎ দদামি ইয়ৎ, মানে বলছে তুমি যেটা খাচ্ছ, তুমি যেটা করছো, তুমি যেটা ভাবছো, তুমি যা কিছু মানে করছো, সেটা আমাকে নিবেদন করে করো, আমাকে দিয়ে তারপরে সেটা করো। বাড়ির মধ্যে যা কিছু আসছে, নতুন জামা এলো, ভগবানের আসনে লাগিয়ে কৃষ্ণা তুমি এটা গ্রহণ করো, তারপরে সেই জামা গ্রহণ করা। না হলে সেই জামার মধ্যে, নতুন বস্ত্রের মধ্যেও কিন্তু কর্ম আছে। কোনো খাবার খাচ্ছি, সেটা যদি ভগবানকে নিবেদন না করা হয়, আমরা কর্মই খাচ্ছি। ইভেন যদি সেটা শাকসবজি কেন না, শুধু একটা ফলও যদি হয়,
ভগবানকে নিবেদন না করে যদি একটা ফলও আমরা খাচ্ছি, আমরা কিন্তু কর্ম নিচ্ছি, সেই কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে, কারণ আমরা সেই ফলের হত্যা করছি। তা অন্য জীবাত্মার তো কথা বলাই যায়, কোনো কথাই বলার নেই। প্রত্যেকটা জিনিস ভগবানকে নিবেদন করা, আর ভক্তি আর ভালোবাসা দিয়ে। এমন না যে ভগবান আপনার দরকার বলে দিচ্ছি, একটু খেয়ে নাও তারপরে আমাকে দাও, এরকম না। ভগবান আপনার কোনো কিছুই দরকার নেই, আমারই আপনার কৃপার দরকার। আমি হচ্ছি মানে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন। আমার কাছে আপনার জন্য কতটা কি ভালোবাসা আছে, কি ভক্তি আছে আমি কিছু জানি না, যা আছে আপনি সব নিয়ে নিন, কিন্তু আপনি গ্রহণ করুন। এইরকম ভাবে ভগবানের কাছে নিবেদন করতে হবে প্রত্যেক দিন। রান্নাঘর থেকে যা রান্না করছি, যা ইয়ে করছি, ভগবান প্লিজ প্লিজ গ্রহণ করুন, কৃপা করুন ভগবান। এরকম মনোভাব দিয়ে ভগবানকে ডাকতে হবে। তখন আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে ভগবান কিরম ভাবে আমাদের সাথে আদান প্রদান করা শুরু করবে। একজন ভক্তের এরকম হয়েছিল যে আহ কোনো কারণে সে আহ ভগবানের যে ভোগ রান্না করেছে সেটা মন্দিরে কি নিবেদন করতে পারবে না, শরীর ভালো নেই বা কিছু একটা। তখন সে কাতর ভাবে, মানে যখন আহ, যেটা রান্না করছে, কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকছে আর কাঁদছে যে ভগবান আজকে আমি আপনাকে মন্দিরে গিয়ে নিবেদন করতে পারবো না, আপনি এইখানে এসে গ্রহণ করুন। আর কেঁদে কেঁদে রান্না করছে। তো রুটি বা পরোটা কিছু রান্না করে বানিয়েছিল, সেটা বোধহয় আমাকে বলেছিল যে 18টা করে বানিয়েছিল, একদম গুনে গুনে 18টা। যখন পরিবেশন করবে তখন দেখছে অনলি 17 আছে, একটা একটা ছিল না। তো এই এইভাবে ভগবান ভগবান ভালোবাসা, ভক্তি, ভক্ত বৎসল ভগবান হচ্ছে। মানে ভক্তদের বাছুরের মতন, মানে যেখানে যেখানে বলে না যে যেখানে বাছুর যায় তার পেছন পেছন গো, তার মা যায়, গোমাতা তার পেছন পেছন, বাছুরকে ছাড়া থাকতে পারে না। সেরকমই যেখানে ভক্ত যাচ্ছে কৃষ্ণ তার পেছন পেছন, ভক্তকে ছাড়া কৃষ্ণ থাকতে পারে না। তো যদি ভালোবাসা দিয়ে আমরা যখন ভগবানকে এইভাবে ডাকবো, তখন ভগবানের কাছে কোনো অপশন থাকবে না, আসতেই হবে তাকে। তো এইরকম ভাবে আমাদের ডাকতে হবে। তো যাই হোক, আমরা আজকের জন্য কোথায় অব্দি পড়লাম মাতাজি, কোন জায়গাটার জন্য? এইখানে, এইটা না, এইটা পড়িনি না। উম, তাই যদি মন ও বুদ্ধি ভগবানের ভাবনায় মগ্ন থাকে, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যায়। তখন আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রি ইন্দ্রের না কি ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়, কিন্তু মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। ঠিকঠাক পড়লাম কিনা জানি না, মনে তো হচ্ছে ঠিকই পড়লাম, কিন্তু জানি না। তো এইটা এইখানে অব্দি পড়লাম তাই না মাতাজি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো তুমি পড়া হলো। হ্যাঁ, আমরা এইখান অব্দি হুম। রাখবো। এখানটা আর আজকে এর আগে পড়বো না। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো কিছু ডাউট, বা নিজেদের কিছু মানে শেয়ার যে আমি এটা করছি, মানে এরকম কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকলো এরকম ধরনের, রিলেটেড টু আমাদের আজকের রিডিং, আজকের বা আগের রিডিং গুলো রিলেটেড, তাহলে আপনারা হ্যান্ড রেজ করে বলতে পারেন বা করতে পারেন। এখানে পজ করলাম কোয়েশ্চেন্স গুলোর জন্য, যাতে কারোর কোয়েশ্চেন্স থাকলে পরে আমরা ওটা ইয়ে করতে পারি এখানে। হুম। আর এই যে লাইনটা যে যে আমাদের মন আর বুদ্ধি যদি আমরা আহ, মন আর বুদ্ধি যদি আমরা ভগবানের ইয়েতে লাগাই, সেবায় বা ভগবানের চিন্তায়, ভগবানের স্মরণ করাতে, তখন কি হবে, অটোমেটিক্যালি আমাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো সেইগুলো ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যাবে। মানে এক্সটার্নালি দেখে মনে হতে পারে যে আম, একজন ভক্ত কি একজন যদি একজন ভক্ত, তার যদি বাড়ি কিনতে হয়, তাহলে সে কি করবে? নেগোশিয়েট করবে, বাড়ি দেখতে যাবে, দরদাম করবে, তাই না? ভক্ত ভক্ত বলে কি করবে না এগুলো? আবার যারা যারা ভক্তি পথে নেই, তারাও এটা করে। হ্যাঁ, নেগোশিয়েট করবে যে এত আমি এত দিতে, এটা হবে না, এটা আর একটু কম করতে হবে। হ্যাঁ, তারাও নেগোশিয়েট করবে। তো এক্সটার্নালি বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে গেলে মনে হচ্ছে এও তো তাই করছে, ও তো তাই করছে। এখানে কৃষ্ণ কি বলছে, যে বাইরের দিক থেকেও যদি দেখে মনে হয় যে না, তাদের কর্মগুলি অপরিবর্তিত, অপরিবর্তিত মানে কোনো চেঞ্জ নেই, তাদের অ্যাক্টিভিটিসে কোনো চেঞ্জ নেই, কিন্তু
মনোবৃদ্ধির, মানে তাদের কিন্তু চেতনায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা এবার যা কিছু করছে, তারা যে বাড়ি কিনতে চাইছে, বাড়ি ভালো করে সাজাতে চাইছে, কিসের জন্য? আমি বৈষ্ণবদের ডাকবো, এখানে সংকীর্তন করব, বৈষ্ণব সেবা হবে, ভালো করে ভগবানের সেবা হবে। তো এই কারণে তারা সবকিছু করছে। একটা, যারা ভক্তিপথে নেই তারাও বাজার করতে যাচ্ছে, ভক্তরা বাজার করতে যাচ্ছে, ভক্তরাও দরদাম করছে যে এই বেগুনের এত দেবো না, আলু এত বেশি কেন নিচ্ছ, লঙ্কাটা এত টাকা দেবো না, অল্প করে লঙ্কা এমনি বিনা টাকায় দিয়ে দাও, ভক্তরাও তাই করে। কারণ এই টাকাটা হচ্ছে কৃষ্ণার টাকা, এটা আমাদের ফ্রি এরকম না, আমাদের মনে করা উচিত না যে আমার টাকা। এটা হচ্ছে আসরিক মাইন্ডসেট, যে এটা আমার, আমার বলে কিছু নেই, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু কৃষ্ণার। যখন এইরকম আমাদের মনোবৃত্তি হবে যে এটা কিন্তু কৃষ্ণার, এই পরিবার কৃষ্ণার, আমি কৃষ্ণার সেবক, এরাও কৃষ্ণার সেবক, তার মানে আমরা আস্তে আস্তে কৃষ্ণাকে নিজেদের লাইফের মধ্যে এন্ট্রি দিচ্ছি। যখনই মনে করবে আমার, এটা আমার, এটা আমার, আমার মানেই হচ্ছে আমরা মায়ার মধ্যে ফেসে যাচ্ছি। তখনই মায়া আমাদেরকে টাইম, সময় সময় করে একটুখানি চড় মেরে দেবে, কখনো আস্তে করে চড় মারবে, কখনো জোরে পেটাবে। তো এই মায়ার পেটানো মানে হচ্ছে যে আমাদের যখন মনে হয় যে কোনো দুঃখ কষ্ট এসেছে, এটাই হচ্ছে মায়ার পেটানো, ওইভাবেই মায়া পেটায়। তো এইটাই এখানে প্রভুপাদ বোঝাচ্ছেন। ঠিক আছে, এখানে আমি মার্ক করে রাখি, আর যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা হ্যান্ড রেজ করে বলতে পারেন। এখানে এইটাকে কি করে ই করে? আহ, হ্যাঁ, এটা প্রভু কোয়েশ্চেন তো, কারোর নাম না তো? না, নাম নয়, এটা কোশ্চেনও নয়, আমার একটা ফিলিং আমি প্রকাশ করতে চাই। ইউ মে নট লাইক ইট, বাট আমি আমার একটা ফিলিং প্রকাশ করতে চাই, যদি তোমরা অনুমতি দাও। শুধু নাম, নাম আচ্ছা, না আমি, বলে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি যে যে এই যে ভগবত কথা তুমি আমাদের এক্সপ্লেন করো, গীতা এই সমস্ত তুমি যেভাবে আমাদের এই- এক্সপ্লেন করো, এবং ভগবানের কথা বলার সময় তুমি যেরকম ভাবে তোমার হৃদয়ে পুরোপুরি ঢেলে দাও, তুমি ওই কীর্তন করার সময় গৌর নিতাই গৌর নিতাই নিজেকে কমপ্লিটলি ঢেলে দাও, নিজের হৃদয়কে ঢেলে দাও, সেটা আমার মানে খুবই ভালো লাগে। আমার এই ফিলিংটা তোমার কাছে আমার আমার খুবই ভালো লাগে, এবং আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি ওটা যদি 1,00,000-1 কোণাও পাই তো ধন্য হয়ে যাব। এটা আমার শেয়ার করার মানে আমার এই ফিলিংটা আমি না বলে থাকতে পারলাম না। আমি হাসি এই কারণে যে গুরু মহারাজ কৃষ্ণ অনেক দয়ালু। আমি ফার্স্ট পার্টটা শুনলাম যে তুমি তুমি এই যে, এইটুক শোনার পর আমার কান থেকে এটা খুলে পড়ে গেছিল, তাই আমি বাকিটা শুনতে পাইনি। তো আচ্ছা, আবার এইটা, বলবো। না, তো কারণ, কিন্তু যাই প্রভু, প্রভু যেটাই বলেছে, আমি একটা কথাই বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমার গুরু মহারাজের কৃপা। মানে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে আমার শিক্ষাগুরু, আমার দীক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু মানে হচ্ছে যে যার থেকে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি, যে আমাদের গাইড করছে যে এটা করো, এটা করো না, এইভাবে করো, ওইভাবে করো না, এটাকে বলছে শিক্ষা। তো শিক্ষা গুরু যেইভাবে পরিচালনা করছেন, যেইভাবে আমাকে শেখাচ্ছেন, তাই যদি আমার মধ্যে কোনো গুণ, মানে যা কিছু গুণ যা দেখা যাচ্ছে, সেইগুলো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আসলে তাদের, তাদের মানে সেই তাদের প্রকাশ আমার মাধ্যমে আপনারা দেখছেন। আর যা কিছু অবগুণ অনর্থ যা কিছু আছে, সেগুলো ওটা আমার নিজস্ব, কারণ আমি সত্যি একটা বেগুন, মানে একেবারে বেগুন যেটাকে বলে আর কি। কিন্তু তাছাড়া যাই আছে, এটা একদম 100% আমার গুরু মহারাজের কৃপা, আমার শিক্ষা গুরু, আমার দীক্ষা গুরু। তো তাই জন্য আপনি যা কিছু বললেন প্রভু, আমি এগুলো সব মানে নিয়ে তাদের চরণে দিয়ে দিচ্ছি এই সব গ্লোরিফিকেশন। আর গুরু মহারাজের কৃপাতে আমার কান থেকে এটা পড়ে গেছিল, তো অনেকক্ষণ আমি এটা ঠিক করছিল, তাই জন্য। তো এই হচ্ছে। আচ্ছা, আর যদি, আর যদি কারোর
আমি যেই ডিভোটির কথা বলছিলাম, প্রভু কেন এত এক্সাইটেড হয়ে গেছে, কারণ প্রভু খুব ভালো করে ওই ডিভোটিকে চেনেন, তাই জন্য এই জন্য প্রভু একদম এক্সাইটেড হয়ে গেছেন তার নাম নেওয়ার জন্য। Heart, he is my beloved friend. He is my heart, as good as my heart. হুম, জানি না সে, আই হোপ যে এখন আমি ভাবছিলাম যে বলবো কি বলবো না যে সে কে, কিন্তু আমি বলছি না, কারণ তার প্রোটেকশনটা খুব দরকার, তার ডিভোশনে তার প্রোটেকশন খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ওই জন্য। আচ্ছা, আর কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন বা কোনো কমেন্ট, কোনো অ্যাডভাইস বা কোনো জিনিস শুনলাম সেটা, আহ, তার সাথে কিছু হয়তো আমাদের নিজেদের জীবনে কিছু এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করতে হয়, তাহলে আমরা এখন করব, না হলে আমরা ক্লাসটা এন্ড করবো এখন এখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আজকে কোনো হাত দেখছি না, তাহলে আমরা এখানেই স্টপ করব। আমি সবাইকে আনমিউট করছি যাতে লাস্টে সবাই একসাথে আমরা হরি बोल বলতে পারি। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। All glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Gauranga Koti Bhakta Vrinda ki jai, जय श्रीला गुरु महाराज की जय।